다큐멘터리 짧게 잘 보셨습니까? 네, 이제 미래 사회와 교육 두 번째 세션. 네, 조금 앞서 다큐의 마지막에 나왔던 분이죠. 첫 번째 연사는 데이브 빌 미국 브레인 파워 앨리스의 이사님으로 계신데요. 학교 교사로 원래 계셨다가 그 교사로서 느꼈던 좌절 그것들을 딛고 2007년입니다. 내교육에 전념하면서 현재는 뉴욕에서 내교육을 알리고 있는 일을 하고 계시죠. 굉장히 많은 활동을 하셨습니다. 네, 현재 미국에서 500개가 넘는 학교에서 2만 5천 명의 교사들을 훈련시켰고요. 50만 명 학생들에게 내교육을 전달해 오신 데이브 빌 이사님, 네, 함께 모시겠습니다. Hello, everyone. Greetings from the United States. My name is Dave Beal. I'm the Executive Director for Brain Power Wellness, and I'm thrilled to be a presenter here for this amazing event celebrating the accomplishments of brain education trainers around the world at this amazing conference. I want to thank IBREA, the Global Cyber University, and University of Brain Education for inviting me, and I'm very excited to be sharing with you in this format about some of the things that we've been doing to share hope, to share health, to share happiness during some very, very trying times here in the United States and around the world. Brain Power Wellness is primarily sharing brain education through our school system. I became a teacher almost 20 years ago and really fell in love with these methods and felt a lot of hope as a classroom teacher in how these methods could help me relate to my students and then manage my own emotions so that I could be the best teacher that I could be. And after several years of sharing with my own students and piloting some programs in my schools, I made the decision in 2007 to start doing this work full time and to share with as many schools as possible. And so we were really focused on really delivering brain education to as many children, as many teachers, as many parents as possible. And my talk today is about how can we expand this approach of education beyond the classroom, right? Because in the United States, as well as many communities around the world, currently our classrooms are closed physically, right? So we're interacting now, as we are in this conference, virtually. So the Brain Power 10 theme here, or themes rather, are guiding principles of how we incorporate the brain education principles and practices into our tangible work. Team building, physical health, focus, mindfulness, etc. As you can imagine, and as I'm sure many of you have been experiencing, things like team building are a little different now that we're physically isolated and separated. So that's been a major challenge for us to modify our techniques. And my staff of more than 20 brain education trainers has been working very diligently to share our heart, even in these challenging times. And as a result of our efforts over the last several years, we're currently working with over 500 schools in the United States and have trained more than 25,000 teachers and 500,000 students around the world. And our methods, or our model rather, is very comprehensive. So typically pre-COVID, we would be in a school and we would literally be working with every single person in the school environment, right? From parents, school aides, teachers, principals, everyone. And we had a number of different programs, or we have a number of different programs to create a sustainable system of leadership for each member of the school community. And then that became a big challenge as after COVID, because then we couldn't have physical access to the schools. And it became a serious challenge to even to our business. And we ended up losing in the spring over $1 million of contracts from our school partners because of these huge budget cuts through the city of New York. And it was a really challenging and trying time for all of us. But in the spirit of brain education, in the spirit of creating hope, in the spirit of utilizing our brain power to create solutions, that's exactly what we did. And so I'm really grateful to be able to share a little bit about how we were able to pivot and continue to share all of these amazing methods in a virtual setting. And so the primary way that we did that
is by utilizing online resources. And what I want to share first is our website. So we've been doing a lot of work trying to update our website, trying to make it more user-friendly, and to be able to accommodate the staff that we've been training. And so once someone logs in as a learning community member of our Brain Power Wellness community, having been trained, they have access to a number of really great resources. And so one thing that we put a lot of attention to is creating really awesome videos. And so we've utilized YouTube very well. And we have a number of different videos that we have put on YouTube, more than 50 videos in the last several months, as well as Instagram. And so every day at 12 p.m., we have our amazing instructors teaching a class at 12, teaching our brain breaks and joyfully interacting with our school communities through this forum. And what I'm most excited about sharing with you is our latest development in trying to take this virtual learning to another level. And that is our new online teacher course, which we are currently building, promoting, and are launching in February. And our goal in 2021 is to share this course with more than 500 teachers and more than 50 schools. So we're very, very excited about this new technology and this new course. And I'd like to share with you now our promo video that explains a little bit more. Are you looking for ways to help your students cope with change and uncertainty? Have you tried introducing yoga or mindfulness programs in your classroom, but still feel like something is missing? Are you looking for ways to embody holistic wellness and SEL to help your students heal their trauma while also helping you avoid burnout? The Brain Power Wellness Teacher Course has empowered thousands of teachers to create classroom cultures rooted in SEL, mindfulness, and neuroscience, with hands-on tools proven to enhance student engagement, improve learning efficiency, and heal trauma, all while promoting wellness and sustainable self-care for teachers. My name is Dave Beal. I'm the Executive Director for Brain Power Wellness and author of the book, The Brain Power Classroom. Almost 20 years ago, I became a teacher because I truly wanted to create a more peaceful, just, and sustainable world. After trying many different programs to engage the students in my high-needs Brooklyn public school, I realized it was time for a different approach. In my third year, I began practicing yoga and Tai Chi and incorporating brain-based mindfulness training in my classroom. The results for my students and myself were inspiring. Since 2007, our diverse team of certified mind-body trainers within Brain Power Wellness have personally coached more than 500 schools, 25,000 teachers, and 500,000 students around the world. Our research-based programs help students increase empathy, self-regulation, and altruistic decision-making while improving essential cognitive outcomes such as memory and learning efficiency. 97% of our teachers believe our methods help them stay positive, connect meaningfully with their students, and create a harmonious classroom environment. We're excited to launch a new, upgraded online version of our flagship Brain Power Teacher Workshop. In this 6-week course, you'll experience more than 40 hands-on SEL exercises and mindfulness activities, as well as coaching in how to integrate brain-based, culturally responsive, and trauma-informed practices in an in-person, blended, or fully remote setting. My expert staff and I will guide you through 3 live online sessions and will moderate the interactive discussion forum. You'll receive access to our elite online learning community, which includes a digital teaching binder, exercise card deck, more than 50 instructional videos, and an international online community of passionate mindfulness teachers. And the first 50 people who register for our February 1st cohort will receive a signed copy of the Brain Power Classroom book,
as well as free access to my weekly live online educator wellness sessions for the entire calendar year. Let's create, let's embody, and let's truly be the change that we want to see in our classrooms, in our communities, and in our world. Okay, I hope you enjoyed the video. I want to thank IBREA, the Global Cyber University and University of Brain Education for inviting me to present at this amazing conference. I want to send my well wishes, my solidarity, and the energy of health and blessings to everyone here. Let's keep doing this very important work. Let's keep cultivating the brightness inside of us. Let's keep utilizing our brain power to our fullest potential to share these methods now more than ever, as our world needs them now more than ever. And as these amazing technologies present themselves to give us a vehicle to share more than ever. So thank you so much again for listening to this presentation. I hope you found it useful, and I appreciate the work that we're all doing together. Let's keep going. Thank you. 네, 데이브 빌 이사님의 발표 감사드립니다. 지금까지 아마 해외 발표자들은 거의 대부분 이제 발표가 끝났고요. 네, 이제부터는 내교육의 종주국이죠. 네, 내교육 한국의 릴레이 발표가 이제 남아 있습니다. 미래사회와 교육 두 번째 세션은요. 한국은 21세기 뇌 시대 뇌활용 분야의 내교육 학사, 석사, 박사, 대학원을 처음 설립한 국가인데요. 글로벌 사이버 대학교 내교융합학과의 오창영 학과장님을 모셨는데요. 20년 역사의 사이버 대학을 가진 원격 강국의 한국에서 내교육 특성화 원격 대학 글로벌 사이버 대학교에 재직하고 계시고요. 연세대학교 심리학 전공, 석사 박사 때 인지과학을 전공하셨습니다. 내교육 특성화 원격 대학에서 무엇을 배우는지 또 어떠한 변화를 만드는지에 대한 사례 발표를 해주시겠습니다. 안녕하세요. 글로벌 사이버 대학교 내교융합학과의 학과장 오창영 교수라고 합니다. 여러분, 지금 한국 서울은 매우 추운데요. 추운 날 여러분들 이런 뜨거운 열기와 같은 환경 속에서 만나뵐 수 있게 되어서 반갑고 모쪼록 기쁜 마음입니다. 제가 발표를 먼저 소개해드리기 앞서 먼저 간단한 영상 하나 보고서 시작하도록 하겠습니다. 네, 저희 글로벌 사이버 대학교 내교융합학과에 대한 소개 영상이었었는데요. 오늘 제가 발표할 내용이 바로 저희 글로벌 사이버 대학교 내교융합학과에서는 과연 어떠한 전문 인재들을 길러내기 위해서 어떤 커리큘럼들을 가지고서 전문 역량을 강화하고 있는지에 대한 내용입니다. 그래서 제 발표에 앞서 간단하게 저희 학교 영상, 소개 영상을 말씀드렸습니다. 예, 저희 글로벌 사이버 대학교는 이미 한 10여 년 전에 사이버 대학으로서, 즉 원격으로 학생들에게 강의를 진행해서 4년제 정규 학사 학위를 부여한 매우 미래형 교육 시스템입니다. 지금 같은 코로나 시대에 여러분들 비대면 시대에 아마 거의 전 세계 모든 사회적인 기능이라든가 시스템들이 멈추거나 또는 지연되고 있죠. 그럼에도 불구하고 저희 글로벌 사이버 대학교 같은 원격 교육은 학사 일정이 전혀 차질 없이 정상적인 일정에 따라서 진행되고 있습니다. 매우 미래융합형 교육 체계이자 시스템이라고 할 수 있겠죠. 사실 저희 학생들도 온라인으로 저희 시스템 접속해서 강의도 듣고 함께 토론도 하고 그리고 모임 활동도 진행하고 있습니다. 전부 다
원격으로 말이죠. 물론 학생들이 우리가 같은 한 장소에 모여서 서로 부대끼고 호흡하며 식사도 하고 잡담을 나눌 수 있는 그런 기회가 부족한 것은 사실입니다. 하지만 지금과 같은 비대면 시대에 어떤 사람들을 만나서 실제 접촉하고 대면할 수 없는 상황에서 가장 효율적이면서도 효과적으로 적응할 수 있는 그런 인재들을 바로 저희는 10여 년 전부터 길러왔다는 것입니다. 자, 저희 글로벌사이버대학교의 건화기념에 대해서는 아마 많이 알려진 분들도 있겠지만은 또 아직도 잘 모르시는 분이 있을 거예요. 저희 글로벌사이버대학교 건화기념이 뭐죠? 그렇죠. 바로 글로벌 홍익 인재를 양성하는 것입니다. 가만있어 보자. 천안에 본교가 있는 산기슭에 있는 상대적으로 작은 대학교, 이제 설립한 지 10년밖에 안 되는 학교에서 그렇게 엄청난 글로벌 전문 인재를 양성하겠다, 글로벌 홍익 인재를 양성하겠다, 너무 큰 목표를 가지고 있는 것이 아니야? 혹은 너무 좀 구에 그친 그런 건화기념이 있는 것은 아니야? 라고 생각하실 분도 계실 겁니다. 하지만 저희는 실제 글로벌한 전문 인재, 홍익 인재를 양성하고 배출하였죠. 그렇습니다. 팝의 본고장 미국에서 한국어로 된 노래로 최정상을 차지하고, 그리고 전 세계 수억 명의 팬들에게 노랫말과 음악에 자신들의 꿈과 비전을 심어서 전달하고 위로하고 꿈을 알려주는 바로 BTS가 저희 글로벌사이버대학교의 자랑스러운 글로벌 홍익 인재라고 할 수 있겠습니다. 비록 한국어로, 영어가 아닌 한국어로 노래하고 아시아에 있는 작은 국가에서 나왔고 대형 기획사가 아닌 작은 기획사에서 체계적인 관리라든가 마케팅 활동도 지원받지 못했지만 그럼에도 불구하고 자신들의 꿈, 비전, 열정을 실현하기 위해서 정진하고 부단히 노력하는 모습, 그것이 바로 저희 글로벌사이버대학교에서 추구하고자 하는 인재상이자 가르치고자 하는 교육 역량 전문가들입니다. 자, 글로벌사이버대학교의 전체적인 인재상뿐만 아니라 저희 글로벌사이버대학교의 내교육융합학교도 인재상을 가지고 있습니다. 바로 미래를 선도할 인성과 창의성을 가진 내교육 전문가들이죠. BTS 못지않은 글로벌 전문 인재, 글로벌 홍익 인재도 저희 학과에서도 배출하였습니다. 자, 저희 학과에서 배출한 글로벌한 홍익 인재들은 누가 있는지, 그리고 이런 인재들을 배출하기 위해서 저희는 어떠한 교육과정을 개설하고 있는지, 그것이 오늘 제가 여러분들께 말씀드린 핵심 주제가 되겠습니다. 오늘 첫 번째 트랙으로 유아의 두뇌 발달 과정이 있습니다. 자, 유아는 뇌가 폭발적으로 성장하는 시기이죠. 그리고 평생에 걸친 올바른 습관을 형성하기 위해서 가장 중요한 시기입니다. 따라서 유아의 두뇌를 정상적으로 발달하고 올바르게 학습시키기 위한 것들은 거의 대부분의 부모와 선생님들의 역할이자 지향점이겠죠. 저희 학과에서는 키즈뇌 교육의 현장 전문가들과 업무 협약을 체결해서 실제 아이들이 두뇌를 발달하는데 중요한 핵심적인 요인은 무엇인지, 그리고 어떻게 하면 효과적으로 이들을 훈련시키고 교육시킬 수 있는지에 대한 프로그램을 개발할 수 있는 그런 전문가들을 양성하고 있습니다. 물론 유아뇌 교육이라고 하는 과목, 교과 과정이 전문가들을 양성하는 과정도 필요하지만 사실은 일반인들이 자신의 어떤 어린 자녀들을 교육하는 데도 매우 도움이 되는 그런 교양적인 지식들이 많이 포함되어 있거든요. 그래서 사실 이 과정 개발할 때는 많은 어린 자녀를 둔 부모들이 이 과목을 수강할 거라고 기대하였습니다만 실상은 손자와 손녀를 둔 할머니 그리고 할아버지들이 의외로 거의 수강생들의
거의 대부분을 차지할 정도로 많은 인기를 끌고 있습니다. 왜 할머니, 할아버지가 부모가 아니라 이 과목에 관심이 들까요? 그 이유는 잠시 후에 설명드리도록 하겠습니다. 두 번째 트랙은 청소년 두뇌 훈련과 관련된 창의 및 인성교육 트랙이 되겠습니다. 청소년 발달과 두뇌 훈련을 위해서 저희 학교에서는 교육부의 연구 과제를 수행하면서 실제 인지와 행동, 정서가 서로 상호작용하면서 우리 신체 활동을 촉진하면서 자신의 어떤 자아, 정체성을 수립하고 이를 토대로 해서 어떤 창의성, 그리고 인성, 학습력을 증진할 수 있는 모형을 개발했습니다. 그리고 이 모형을 실제로 교육 과정 프로그램으로 체계화한 프로그램들을 개발했는데요. 그렇습니다. 바로 국가공인 민간 자격증이죠. 브레인 트레이너 자격증 과정과 연계된 그런 교과 과정을 개발했습니다. 자신의 혹은 주위에 있는 사람들의 두뇌의 구조와 기능은 어떻게 되어 있는지, 그리고 이를 토대로 또 주변 사람들의 두뇌의 발달 특성을 진단할 수 있고, 그리고 두뇌를 훈련할 수 있는 방법, 그리고 두뇌 훈련을 지도할 수 있는 그런 전문가를 양성하는 교과 과정을 개발해서 운영하고 있습니다. 관련하여 저희가 저희 학교에서 배출한 글로벌 홍익 인재 중에 한 명을 소개해드리겠습니다. 여러분들 지금 화면에 사진에 보이실 텐데요. 장례 교수님 옆에 서 계신 분이 바로 일본인 학생입니다. 올해 8월에 저희 학과를 졸업을 했습니다. 매우 일찍 한류 팬으로서 팬의 소식이 궁금해서 한국어를 배우기 시작했습니다. 그 과정에서 검색을 통해서 한국에 있는 사이버 대학교를 알아보고 사이버 대학교에서 뇌교육 학과를 문을 두드려서 입학을 하였습니다. 비록 한국어가 서툴어서 구글 번역기를 돌려서 수업을 듣고 과제를 제출하고 토론에 참여하였지만 그럼에도 불구하고 거의 대부분, 거의 전 과목의 성적을 우수하게 이수한 다음에 졸업을 하였습니다. 지금 남은 꿈은 바로 브레인 트레이너 자격증을 취득하기 위해서 도전한다는 것이 다음 목표입니다. 글로벌 홍익 인재 맞죠? 세 번째 저희 학과에서 연계된 트랙은 바로 중장년 치매 예방과 관련된 것입니다. 세계에서 유례가 없을 정도로 한국은 초고령 사회에 진입하고 있습니다. 초고령 사회란 무엇이냐? 바로 전체 인구 중 5명 중에 1명이 65세 이상 노인으로 구성된 사회가 바로 초고령 사회입니다. 자, 고령 사회를 맞이해서 가장 중요한 사회적 문제가 뭘까요? 바로 신체 건강이죠. 더불어 정신 건강의 중요성이 가장 큰 관심거리자 문제가 되겠습니다. 특히 알츠하이머 질환이나 치매를 예방하기 위해서 어떻게 두뇌를 효율적으로 관리하고 조절할 수 있을까에 대한 관심이 초미의 관심사가 되고 있죠. 저희가 학과에서도 치매 예방의 이론과 실제라는 교과목을 꽤 오래전부터 미리 준비해서 운영해오고 있는데요. 작년부터는 저희 학교에 개설되어 있는 다른 여타 학과에서도 치매 예방과 관련된 교과목을 이수하는 경우에는 자신의 주 전공에서 받을 수 있는 학위뿐만 아니라 치매 전문 케어 학사학위까지 동시에 취득할 수 있는 기회를 만들어 드리고 있습니다. 네 번째 트랙은 인적 자원 개발과 관련된 핵심 역량을 개발하는 트랙이 되겠습니다. 보통 그 전에 제가 소개해드렸던 것들은 생애 주기와 관련된 부분인데요. 인적 자원 개발은 생애 주기라기보다는 어떤 직업, 어떤 분야 혹은 직무 분야와 관련된 어떤 그 두뇌 능력을 개발하는 분야라고 이해하시면 되겠습니다. 여러분 많이 아시겠지만 저희 글로벌 사이버 대학교에서는 한 6년 전부터 감정노동 근로자들의 직무 스트레스를 해소하고 긍정적인 정서를 함양할 수 있는 그런 다양한 연구 프로그램을 개발하고 교육 과정을 개발해왔죠. 실제로 감정노동을
관리할 수 있는 전문 자격증 과정, 그리고 실제 직업교육 현장에서 직무, 스트레스를 조절하고 활용할 수 있는 그런 강사 양성 과정, 그리고 일반 직장인들이 직업교육의 일환으로서 스트레스를 조절하고 관리할 수 있는 과정. 작년과 올해에는 교육부의 사업비를 지원받아서 성인의 어떤 감정, 노동 및 조절을 할 수 있는 직무 역량 강화 과정을 개발해서 보급하고 있습니다. 이어서 비대면 시대에 저희가 작년까지만 하더라도 실제 그 대면에서 감정 노동 근로자들과 혹은 일반 시민들과 함께 오프라인 캠페인을 진행하였습니다만 올해는 비대면 시대를 맞이해서 토닥토닥 마음 힐링 365 캠페인을 진행하고 있습니다. 이를 통해서 실제 감정 노동 그리고 직무 스트레스 산업 현장에서 근무하시는 분들을 대상으로 무료로 심리 케어 서비스를 제공하면서 맥파를 진단하거나 혹은 심리 설문 등을 진행해 오고 있습니다. 또 다른 분야는 HRD 분야는 바로 청소년 지도 및 활동 분야가 되겠습니다. 저희 학교에서 2년 전에 졸업하신 분이 계신데요. 이분은 평생 동안 한국 경제의 발전을 위해서 혹은 가게의 어떤 그 전성을 위해서 열심히 일을 하신 분이죠. 그래서 너무 바빠서 아버지로서의 역할, 자녀와 어떤 기억에 남을 만한 경험을 한 것이 단 하나도 없다. 그래서 이번에는 딸이 아기를 가졌다고 하는데 손자, 손녀와 소통하고 공유할 수 있는 그런 방법을 내가 배우기 위해서 입학하였다라고 하는 지원서의 글을 보면서 감동을 받았는데요. 바로 이 학우님, 이 동문분은 나이가 70에 가까웠음에도 불구하고, 즉 매우 늦었다라고 생각함에도 불구하고 저희 학과에 지원해서 청소년 지도사 자격증도 취득하고 현재 태백시에서 청소년들을 대상으로 멘토 역할을 하면서 자전거로 국토 종주 활동을 진행하고 있는 어떤 우수한 글로벌 홍익 인재로서 전문가로서 활동하고 있습니다. K명상은 작년에 인도네시아의 비누스 대학의 총장님과 이사진들이 한국을 방문해서 특히 저희 학교를 콕 집어서 방문했죠. 그래서 저희 학교의 원격 교육 시스템의 선진성과 교육 콘텐츠의 우수성을 함께 논의하고 업무 협약을 체결했습니다. 그리고 드디어 올해 2학기부터 K명상 과목으로서 내교 명상을 인도네시아 비누스 대학 학생들에게 원격으로 교육을 진행하고 있습니다. 바로 K명상의 교육 한류 수출이라고 할 수 있겠죠. 마지막으로 뇌건강 뷰티 케어 분야는 실제 저희가 뇌교 분야에서 뭔가 새로운 산업이라든가 새로운 직무 분야를 발굴한 것이 아니라 피부 관리 전문가들이 자신들의 활동 그리고 피부 관리와 두뇌의 건강은 매우 밀접한 관련이 있을 수 있겠다라고 해서 먼저 컨택해서 저희와 함께 같이 협력하고 공동으로 연구하고 교육과정을 개발한 그런 사례가 되겠습니다. 바로 피부 미용은 피부 미용 사업을 운영하는 그런 그 원장님들 그리고 창업하시는 분들이 실제 고객 상담을 진행할 때 보통 우리가 피부 미용 받을 때 가서 피부 미용 받는 것이 아니라 어떤 자신의 고민을 상담하거나 어떤 그런 어려움을 토로하는데 실제 피부 미용을 관리하시는 분들이 어떤 전문적인 지식이 없기 때문에 무언가 솔루션 혹은 해답 상담을 해줄 수가 없었는데 저희 뇌교학과의 컨텐츠를 토대로 두뇌 건강에 대한 지식, 두뇌 건강과 피부 관련된 지식들 그리고 전문적인 진단 등을 통해서 실제 고객 서비스 및 상담을 진행하는데 매우 높은 신뢰감을 얻고 있다라고 하는 피드백을 주고 계십니다.
자, 지금까지 소개드렸던 글로벌 사이버대학교 뇌교육학과의 트랙 5가지를 운영하면서 많은 전문인들을 양성했습니다. 제가 지금 몇 가지 사례들만 소개해 드렸는데요. 이들로부터 매우 공통적인 특징을 발견할 수 있었어요. 그것은 무엇이냐? 바로 비록 한국말이 서툴지만 먹고 살기 바빠서 너무 늦었다고 생각되지만 내가 전문적인 지식이 없어서 잘 알지는 못하지만 코로나19 때문에 힘들지만 그럼에도 불구하고 오늘을 현명하고 지혜롭게 살아나가기 위해서 끊임없이 자신을 갈고 닦고 열정과 힘을 모아서 정진하는 모습. 바로 저희 글로벌 사이버대학교에서 추구하고자 하는 인재상이자 미래지향적인 직무 역량이 바로 그것이라고 생각합니다. 지금까지 경청해 주셔서 감사합니다. 네, 옥상현 교수님 감사드립니다. 지금 보니까 채팅창에 학우분들도 꽤 많이 들어와 계신 것 같아요. 네, 여러 가지 질문들 있는데 BTS 대학 내교육에 대한 궁금증 이런 얘기도 있는데 교수님이 생각하시는 내교육이란 좀 한 말씀 해주시면 좋을 것 같습니다. 예, 제가 생각하는 내교육은 자신을 갈고 닦는 그런 학문이라고 생각합니다. 자신을 갈고 닦아야지만 주변 사람을 돌아볼 영향력이 생기고요. 주변 사람을 돌아볼 수 있으면은 그들과 함께 성장하고 발전하고 공감할 수 있는 그런 사회를 만들 수 있거든요. 바로 홍익을 실천할 수 있는 그런 학문이 바로 내교육이 아닐까 생각합니다. 네, 옥상현 교수님 발표 감사드립니다. 네, 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 2부 미래사회와 교육 이제 세 번째 연사신데요. 네, 김나옥 벤자민 인성영재학교 교장 선생님을 모셨습니다. 공교육의 교사, 교감, 교육부의 담당자로 28년간 공교육을 담당하시다가 그만두시고 한국 최초의 고교 완전 자유학년제 학교죠. 네, 저도 사실 개인적으로 멘토로 또 참여하고 있는 학교고요. 제가 고등학교에 가면 다시 꼭 가고 싶은 학교입니다. 언택트 시대, 대한민국에 이런 학교가 있어서 네, 주제로 발표하시겠습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 뇌교육 기반 미래교육의 모델 벤자민 인성영재학교 김나옥 교장입니다. 예, 저의 스토리와 함께 오늘 벤자민 학교 스토리를 드리려고 합니다. 저는 공교육의 공교육학교의 교사로 그리고 학교의 관리자로 또 교육부의 교육정책을 담당하는 담당관으로 모두 28년 동안 교육 일을 해왔었고 지금은 기존 교육의 틀을 깨고 인성과 창의성을 갖춘 인재들을 기르는 대한고등학교 벤자민 인성영재학교의 교장으로 7년간 일을 해오고 있습니다. 제가 공교육에 근무할 때 우리 학생들을 보면 하고 싶은 활동 그리고 찾고 싶은 꿈을 모두 접어놓고 교실에 갇혀 있으면서 이렇게 이야기합니다. 선생님, 저는 성적이 오르지 않을 걸 분명히 압니다. 그렇지만 부모님이 원하시기 때문에 학원을 다녀야만 해요. 이렇게 힘들어하는 얘기를 했었는데요. 그런 학생들과 가족들에게 꼭 도움이 되고 싶었습니다. 그러던 중에 제가 뇌교육 체험을 직접 하게 되면서 뇌교육을 통해서 주변의 사람들과 관계가 긍정적으로 바뀌면서 서로가 함께 행복해지고 환경에 매여 있는 것이 아니라 주체가 되어서 환경을 디자인하는 체험으로 변화를 경험하면서 뇌교육은 우리 학생들에게도 무한한 잠재력을 가진 뇌가 너에게 있다. 너의 문제를 해결할 수 있는 답은 너 자신에게 있다. 라고 알려줄 수 있고 창조력을 발휘해서 모두가 함께 행복한 삶을 만들 수 있는 교육이다라는 확신을 갖게 되었죠. 그래서 주변 학생들, 선생님들, 직장 동료들 많은 분들에게 뇌교육을 매일같이 전했었고 그중에 특별한 사례로는 제가 석사 과정을 미국에서 할 때 학습장애 특수학교 Lab School of Washington에서 1년간 인턴십을 한 적이 있습니다. 이때 ADHD를 가진 학생들에게 뇌교육을 지도했었고
학생들이 정말 브레인 명상에서 에너지 감각을 너무 잘 느끼고 그림으로 그 느낌을 표현해서 이렇게 행복하게 발표하고 집중력이 높아지는 것을 볼 수가 있었고요. 또 국립서울맹학교에서는 제가 교감으로 근무를 했었는데 교감 선생님은 원래 수업을 하지는 않지요. 하지만 제가 특수학교는 성인 학생들도 있습니다. 이 성인 학생들을 위해서 뇌교육 동아리 지도를 했었는데 시각장애 학생들은 시각에는 장애가 있지만 다른 감각은 더 좋아서 이 브레인 명상의 에너지 감각이 굉장히 뛰어난 것을 발견했습니다. 그래서 학생들에게 뇌교육의 신체 활동인 국학기공 대회에 나가보자라고 했을 때 우리 학생들이 교감 선생님 우리는 사람들 앞에 구경거리가 되기 싫어요 라고 했습니다. 많은 상처를 받아서 자신감이 없었던 거죠. 그런데 좀 더 연습을 열심히 해서 자신감이 생기고 마음이 열려서 드디어 국학기공대회에 출전을 했었고요. 대회에서 보시는 모든 청중들이 눈물을 흘리면서 박수를 보내는 감동을 만들었었고 학생들이 무대에서 내려와서 와 우리가 할 줄 몰랐는데 진짜 해냈어 이렇게 스스로 이야기하는 심성 수련의 과정, 삶의 자신감을 찾는 과정이 됐습니다. 그래서 이렇게 뇌교육은 뇌를 가진 모든 사람, 어떤 학생들이든 어떤 어른들이든 장애가 있건 없건 모두에게 희망을 창조한다는 것을 볼 수 있었습니다. 그래서 제가 교육부에서 많은 우리 청소년들이 모두 다 뇌교육을 경험할 수 있는 길을 찾는 노력을 했고요. 정책 담당자들이 저처럼 직접 체험해서 이런 출발을 할 수 있다면 좋겠다라고 생각해서 뇌교육 동호회를 이렇게 운영하면서 스트레스가 많은 우리 교육부의 직원들이 정말 열심히 함께하고 또 국학기용대회에 출전해서 수상하는 기쁨도 함께 나누고 공직자들 이런 표정 나오지 않습니다. 뇌교육으로 이런 표정도 만들었고 함께 더 많은 다른 중앙부처의 공직자들도 함께해서 우리 한국의 홍익정신을 전하는 코리안 스피릿 클럽을 창립하기도 하고 지금은 이분들이 벤자민 인성경제학교의 멘토로 많이 활동을 하시고 있습니다. 교육부에서 보면 꿈과 끼를 만들어주는 행복한 교육, 창의 인재 이런 좋은 교육부에서 정말 노력을 많이 합니다. 좋은 정책, 연구, 보고, 자료 이런 것들이 너무나 많이 쌓여 있는데 문제는 이것들이 현장의 학교에서 학생들 안에서 살아나지 않는다는 것이 문제였습니다. 국제학업 성취도에서 대한민국 학생들이 최고의 높은 성적을 낸다. 하지만 교과목에 대한 만족감과 흥미도는 최하위다. 그래서 행복지수가 꼴찌다. 상호관계 사회성이 정말 부족하다. 이런 게 우리 연구 결과 모습이었고 이것이 늘 과제였습니다. 그러던 중에 일지 이승은 총장님께서 뇌교육 기반의 정말 새로운 개념의 미래학교, 벤자민 학교를 설립하시고 교장으로 미래교육 프로젝트를 출발하는 감사한 기회를 갖게 되었죠. 우리 교육부가 미래교육의 모델을 만들어 놓으면 나중에 도움이 될 수 있다라는 생각을 했었습니다. 벤자민 인성영재학교는 가장 핵심이 자기 주도성을 기르는 것입니다. 공교육 안에서 아이들이 수동적으로 공부만 하는 그런 상황에서 벤자민 학교가 언론에도 많이 보도가 되었었는데요. 핵심 키워드가 나입니다. 학교 밖 학교에서 세상 속 학교에서 나를 찾는다. 내가 좋아하는 것, 내가 원하는 것, 나는 어떤 사람이 되고 싶은가, 나는 어떤 꿈을 갖고 싶은가, 자신에 대해서 성찰하고 찾아가는 학교인 거죠. 놀랍게도 그렇지만 예상했던 대로 벤자민 인성영재학교는 코로나 상황에 제약을 받지 않는 학교라는 것이 올해 우리 학생들의 성장을 통해서 모두 보여졌습니다. 개교 때부터 사회부대학 수준의 온라인 시스템을 갖추고 활동을 했는데 더 올해는 더 적극적으로 활용하면서 온라인으로 생활관리까지 이루어졌고 교실 밖 세상을 학교로 하기 때문에 매일 등교하지 않습니다. 소그룹 오프라인으로 필요할 때 활동을 유연하게 했었고요. 학생들이 교과목을 정하고 시간표를 정합니다. 자기 주도성의 가장 강력한 모델인 거죠. 그리고 뇌교육 활동으로 이 과정에서 자기 성찰과 정서 조절을 하면서 끝까지 해낼 수 있는 힘을 길렀습니다. 그래서 올해 2020 코로나 상황에서도 멈추지 않는 인성영재 활동을 보여드리겠습니다. 온라인 활동인데요. 이렇게 멘토분들도 온라인으로 만나고 성장 스토리 발표도 하고
온라인으로 국학기공이나 운동도 함께 하고요. 그리고 선생님과 토론도 하는 활동을 아주 적극적으로 해왔고요. 벤자민 학생들의 교과목, 바로 자기 자신이 스스로 선택한 프로젝트인데 3가지 단계가 있습니다. 1단계 자기 개발 프로젝트로 지금 모두 올해 학생들이 하는 활동이 됩니다. 뭐 번지점프부터 시작해서 자신이 원하는 활동을 제약받지 않고 잘 해냈고요. 그리고 2단계는 사회 참여 프로젝트인데요. 코로나 시대에 왜 인류는 이런 상황을 맞이하게 되었는가 토론도 하고 멘토분들을 만나 특강을 듣기도 하고 국민들을 위로하고 격려하는 프로젝트, 또 코로나 극복을 위한 모금을 해서 성금을 전달하기도 하고 봉사활동도 하고 다양한 사회 참여 활동을 했습니다. 3단계가 지구시민 프로젝트인데 다양한 프로젝트 중에서 대표적인 사례를 말씀드리면 바꿔보자 가슴이 열망하는 식으로 바가지팀 인성영재 동아리가 청소년 환경 다큐 제작 공모전에 선정이 됐습니다. 그래서 모든 과정을 우리 학생들이 스스로 해내고 최종 작품을 가지고 우수상, 관객상까지 수상을 했고 우리 학생들이 용기를 내서 도전하면 된다는 걸 이 몇 달간의 프로젝트에서 배웠습니다. 지구는 우리와 연결되어 있기 때문에 지구 사랑을 실천하는 것이 필요합니다라고 말하고 있고 학생들의 작품은 청소년 영화제에서 상영되기도 했습니다. 벤자민 학교는 선생님은 가르치지 않지만 학생들 안에서 배움이 일어납니다. 국내외 1000여 명의 많은 멘토분들이 학생들이 필요할 때 진로 그리고 어떤 분야이든지 멘토링을 이렇게 해주시고 있고요. 올해 2020의 글로벌 멘토, 좀 전에 발표하셨던 데이브 멘토님, 그리고 또 글로벌 리더십 지구시민 캠프도 했었고, 또 아시아 친선대사 활동이라든지 함께하는 세계시민 교육 시간, 그리고 지구시민 스피치 대회 같은 다양한 지구시민 리더 활동을 해왔습니다. 그리고 한국의 벤자민 학교 사례를 일본에서 발표한 것이 계기가 되어서 일본에도 벤자민 학교가 세워졌죠. 그래서 한국과 일본의 인성 영재들이 매년 교류를 하고 있는데요. 올해는 이렇게 온라인으로 서로 대화하면서 워크숍을 했습니다. 어른들은 우리 역사에 대한 선입견 때문에 쉽지 않지만 우리 하늘의 청소년들은 지구시민 정신을 중심에 두고 아주 순수하게 교류를 하고 있습니다. 미네르바 스쿨 들어보셨습니까? 미국의 미래 대학으로 많이 알려져 있고 지금은 하버드 대학보다 더 많이 경쟁률이 높은 대학이 되고 있죠. 벤자민 학교와 굉장히 공통점이 많은데요. 온라인으로 이렇게 수업을 많이 활용해서 하는 부분, 그리고 캠퍼스가 없는 것도 공통점이고요. 2014년도, 그러니까 7년 전에 개교를 한 시점, 역사도 같습니다. 그리고 저렇게 해서 학교가 되겠는가라는 많은 우려를 받은 것도 같고, 이제 모든 실험이 끝나서 미래 학교는 저런 것이다라는 모델을 보여주는 면에서도 공통점이 있습니다. 그렇지만 이제 대상은 다른데요. 미네르바 스쿨의 경우에는 전 세계에서 아주 우수한 수재, 대학생들, 자기 주도성이 잘 갖추어져 있는 성인들을 대상으로 교육을 하고 있죠. 벤자민 인성영재학교는 고등학생을 대상으로 그런 미래학교를 진행하고 있는데요. 우리 인성영재 학생들의 자기 주도성의 핵심은 바로 뇌교육 활동과 브레인 명상입니다. 자신이 하는 모든 활동을 1년 동안 보스 법칙, 뇌 운영 법칙에 비추어서 질문하고 성찰하고 답하고 문제를 해결하는 과정이 우리 학생들의 자기 주도성을 탄탄하게 길러주고 있습니다. 이렇게 2020 인성영재 학생들의 스토리들이 개인 학생마다 모두에게 자신만의 스토리가 만들어졌고 학생들이 이렇게 이야기하고 있습니다. 내 마음 깊이 나를 향한 응원이 생겨났습니다. 삶의 모든 순간이 흥미진진하고 홍익하는 미래의 나를 상상하는 것이 가슴 벅찹니다. 어떤 일을 하든지 지구를 사랑하는 마음을 실천하겠습니다. 이렇게 이야기하고 있습니다. 벤자민 학교에 대한 이 미래 교육에 대한 학술 연구가 많이 이루어졌고요. 2020 이 코로나 상황에 비추어서 가장 의미 있는 연구를 소개를 드리면
벤자민 학교의 교육 과정은 인간의 긍정적인 특질, 그러니까 인성을 갖다가 향상시키고 또 자기 주도적인 학습 성향을 향상시키는 유의미한 결과가 나왔었고요. 그리고 어려움을 극복하는 힘, 회복 탄력성을 높이고 또 자신의 진로를 탐색하고 선택하는 전체 진로 태도 성숙도를 향상시키는 데 효과가 있었다라는 연구 결과가 있습니다. 이런 인성영재 학생들의 성장은 졸업 후에도 계속 이어집니다. 졸업 후에도 인성영재 청년들이 자신이 있는 곳에서 모두를 위한 지구시민 프로젝트를 계속 이어가고 있는데요. 우리 사회가 나아가야 할 방향에 대해서 청년의 목소리를 내는 미래경영 청년 네트워크를 운영하기도 하고 지자체에서 청년정책위원으로 활동하기도 하고 또 해외에 나가서 지구시민 리더로 한국의 홍익정신, 지구시민 정신을 알리는 활동도 하고 지집의 우리 청소년 환경단체는 지금 굉장히 성과가 많이 축적되어서 알려진 환경단체로 멋지게 활동을 하고 있습니다. 학생들이 미래 사회에 가장 필요로 하는 역량은 지금 코로나 상황에서 확인된 것처럼 자기주도성, 인성, 소통 능력, 그리고 창의성입니다. 이런 능력을 갖추고 지식이 아닌 인간 역량을 갖추고 지구시민 리더로 성장하는 이 새로운 학교에는 완전히 새로운 가치와 철학을 가진 인성교육 전문가가 있습니다. 바로 벤자민 학교 선생님들이 그들입니다. 벤자민 선생님들과 함께 모두가 행복한 교육 변화를 선도해가고 우리의 프로젝트를 계속 이어가겠습니다. 감사합니다. 네, 발표 감사드립니다. 교장 선생님 지금 발표하는 와중에 학부모님들도 굉장히 많이 들어오신 것 같은데요. 네. 아무래도 이게 굉장히 혁신적인 오무 학교 아닙니까? 그래서 이 1년 과정의 이 혁신적인 미래 고교를 마치고 학교를 마치고 졸업생들의 이 진로가 보니까 궁금 많이 하신 것 같은데 좀 소개해 주시면 좋을 것 같습니다. 네, 감사합니다. 제일 많이 하시는 질문 중에 하나인데요. 1년간의 인성영재 과정을 마치면 주로 이제 이게 진로 그룹의 학생들이 나오는데요. 다니던 고등학교에 복학을 하는 그룹, 그리고 이제 스스로 검정고시로 고등학교 과정을 마치고 대학을 진학하는 그룹 크게 두 가지로 볼 수 있습니다. 고등학교를 다시 복학한 학생들은요, 이전에 학교를 수동적으로 다닐 때하고는 다르게 지금은 자신의 꿈과 목표가 있기 때문에 굉장히 능동적으로 선생님께 질문도 하고 학교 시스템을 자신의 목표를 위해서 잘 활용하고 있고 공통적으로 놀랍게도 성적이 모두가 거의 모든 학생들이 향상이 되었다라는 결과가 있습니다. 프로젝트를 하면서 자신의 문제 해결력, 소통 능력 이런 것을 향상시킨 것이 학습 능력에도 그대로 필요하기 때문에 그런 부분들이 작용한 결과이고 또 검정고시로 고등학교를 마치고 유학을 간 학생들 그리고 대학을 다른 친구들보다 1년 더 일찍 가서 활동하는 학생들이 많이 있습니다. 멘토님들 중에 CEO 분들이 계신데요. 벤자민 학생들의 능력이 고등학교를 졸업했지만 마치 대학생 졸업한 학생들처럼 굉장히 어떤 상황이든지 잘 대처한다, 훌륭하다. 이 학생들을 우리 회사에 취업 이렇게 뽑을 때 선발할 때 가산점을 줘서 뽑아야 될 것 같다 이런 얘기를 하시는 분들도 있습니다. 예. 네, 한국 교육의 새로운 교육 패러다임을 바꾸고 계신데요. 네, 오늘 강연 감사드립니다. 감사합니다. 네, 감사드립니다. 네, 2부 미래사회와 교육 이제 네 번째부터는 교육기업 사례 발표입니다. 아동 청소년 내교육 대표 기업인 주식회사 BR 내교육이죠. 최윤류 BR 내교육 콘텐츠 팀 팀장이신데요. BR 내교육은 지난 22년간 한국 교육하면 이제 입시를 떠올리지 않을 수 없는데요. 입시에 매몰된 한국 교육 시장의 새로운 방향을 제시한 교육 기업입니다. 오늘 자기 주도성, 미래 교육의 핵심 역량 주제로 발표해 주시겠습니다. 이런 귀한 자리에 소개받게 돼서 굉장히 영광입니다. 오늘 제가 이제 말씀을 드리려고 하는 주제는 조금 전에 우리 벤자민 인성영재학교의 김나옥 교장 선생님께서도 앞으로 인재들이 갖춰야 되는 굉장히 중요한 역량 중에 하나로 자기 주도성을 말씀을 주셨는데요. 네,
그 주도성에 대해서 얘기를 한번 해볼까 합니다. 네, BR 내교육은 아동 청소년 두뇌 전문 코칭 교육 기업이고요. 아이들이 살면서 갖춰야 되는 역량들은 굉장히 많습니다. 그렇죠? 근데 뭐 집중력, 자신감, 긍정적 정서, 문제 해결력 여러 가지가 있는데 BR 내교육은 내교육 5단계를 기반으로 해서 긍정적인 정서부터 자기 주도성을 갖춘 그런 인성 영재를 기르는 교육 기관입니다. 네, 그러면 오늘 제가 준비한 이야기를 한번 시작을 해보도록 하겠습니다. 앞에서 이제 많이 이 단어가 계속 나왔었는데요. 올해 2020년 한 해는 코로나라는 단어를 빼면은 뭐 말을 할 수 없다 이렇게 해도 이제 과언이 아닌 것 같습니다. 코로나가 우리의 일상에 가져온 변화가 굉장히 많죠. 외출을 할 때 스마트폰, 열쇠와 더불어 반드시 챙겨야 되는 것이 마스크가 됐고요. 그동안 뭐 저희도 지금 이렇게 온라인으로 강연을 실시간으로 진행을 하고 있는데 어떤 강연 프로그램이나 또 내가 좋아하는 아티스트의 콘서트나 공연이나 이런 것도 쇼핑도 그동안 우리가 대면으로 하던 많은 활동들이 비대면으로 온라인 상에서 많이 이루어지고 있는 그런 큰 변화가 일어나고 있습니다. 우리의 생활과 가장 밀접적인 학교와 직장도 예외일 수는 없겠죠. 네, 그래서 직장과 학교도 사회적인 거리두기, 코로나 예방을 위해서 재택근무를 한다던가 아이들은 전 세계적으로 많은 아이들이 지금 자유롭게 학교를 다니지 못하고 있는 상황입니다. 그래서 코로나 상황에 따라서 원격 수업과 등교 수업을 병행을 하거나 전면적으로 온라인 수업을 하거나 이런 형태로 진행이 되고 있습니다. 혹시 지금 이 강연을 시청하고 계신 분들 중에 재택근무를 해보신 분 계실까요? 우리는 서로 잘 보이니까 이렇게 나는 재택근무 해봤다. 네, 네, 그래도 꽤 계시네요, 그렇죠? 네, 잘 보이시죠? 네, 이 재택근무나 또는 원격 수업을 하면 장점도 있고요, 또 불편한 점, 개선해야 될 점들도 있습니다. 어떤 점은 장점이고 어떤 점은 좀 불편할까요? 먼저 장점을 예를 들자면 많은 분들이 이렇게 얘기했습니다. 아침에 복잡한 시간대에 멀리 회사까지 출근하는 시간이 굉장히 절약이 된다. 그리고 내가 가장 편안한 공간에서 업무를 할 수 있어서 굉장히 장점이다. 화상회의를 해도 밑에는 잠옷을 입고 위에만 옷을 입어도 티가 나지 않는다. 막 이런 거를 이제 장점이라고 얘기를 했고요. 아이들도 사실 8시까지 등교를 하려면 6시에는 일어나서 씻고 준비하고 막 이렇게 가서 늘 수면이 부족했는데 온라인 수업을 하면서 출첵 5분 전에 일어나서 컴퓨터를 켜면 된다. 그래서 잠을 충분히 좀 더 잘 수 있다. 그리고 집에서 어머니께서 해주시는 따뜻한 점심을 먹고 공부를 할 수 있다. 뭐 이런 것을 이제 장점으로 얘기를 했습니다. 반면에 또 불편한 점도 있었죠. 어떤 것이 이제 불편했냐 이렇게 여쭤봤을 때 선생님들께서 가장 많이 불편하다, 힘들었다고 얘기하신 점은요. 아이들을 컴퓨터 앞에 불러 앉혀서 출석시키는 것. 그러니까 학교에서 직접적으로 만났을 때 이루어질 수 있었던 그런 생활 관리나 시간 관리가 굉장히 힘들었다. 이렇게 얘기를 했고요. 그다음에 어른들은 재택근무를 할 때 나는 틀림없이 집에서 일을 할 뿐이지 일을 하고 있는데 집에 있잖아요. 그러니까 이제 와이프가 뭐 분리수거를 좀 해줘라. 애들이랑 좀 놀아줘라. 막 이렇게 일과 삶의 경계가 좀 모호하다. 그래서 지금 화면에서 보시는 것처럼 어떤 분은 본인 방 앞에다가 이걸 붙여놓고 특별한 용무가 아니면 나는 근무 중이니까 나를 건드리지 마라. 막 이렇게 한 분도 계셨습니다. 그리고 아이들의 경우에는 사실 등교해서 수업을 하면 내가 졸 때 옆에 친구가 좀 깨워줄 수도 있고 잘 모를 때는 옆에 친구한테 물어볼 수도 있는데 온라인이라는 이 한계 때문에 상호작용이 아무래도 좀 부족하겠죠? 네, 그러니까 집중도가 좀 떨어지고 더 많이 졸려서 이렇게 화면에서 보는 것처럼 본인의 의지와는 관계없이 이렇게 잠을 자게 된다던가 또 나는 수업을 하러 들어갔을 뿐이지만 뭐 유튜브라던가 내가 좋아하는 재밌는 방송 프로그램이라든가 나를 유혹하는 것들이 굉장히 많죠. 그래서 딴짓을 하기가 굉장히 쉬웠다. 그래서 집중도가 좀 많이 떨어졌다. 이런 이제 불편한 점이 있었다. 이렇게 얘기를 했습니다. 많은 분들이 얘기를 하죠. 코로나가 끝나도 코로나 이전과는 상황이 동일하지는 않을 것이다. 이렇게 얘기를 하고 있고요. 실제로 지금 뭐 백신에 대한 이야기도 나오지만
코로나가 어느 정도 안정이 된다 하더라도 전면적으로 코로나 이전처럼 똑같이 이렇게 아마 근무를 하거나 공부를 하거나 이렇게 되지는 않을 것 같습니다. 그러다 보니 그 전에도 우리가 학교의 의미, 배움의 의미, 학업의 의미 이런 것들에 대해서 생각을 많이 했는데요. 많은 분들이 더 배움의 본질은 무엇인가, 그리고 내가 하는 이 일의 의미는 뭔가, 그리고 앞으로 그러면 이렇게 변해가는 사회에서 내가 갖춰야 되는 역량은 무엇인가에 대해서 많은 분들이 고민을 하고 있는 것 같습니다. 그러면서 실질적으로 코로나가 가져온 원격 수업이나 재택근무 이런 걸 하면서 스스로 내가 내 생활을 관리하고 시간을 관리하고 자기의 반응을 조절하는 그런 자기 주도성이 굉장히 중요한 역량으로 떠오르고 있는 것 같습니다. 네. 자기 주도성은 말 그대로 자기 삶의 주체로서 자기의 삶을 책임지고 선택하고 이끌어가는 그런 역량이라고 할 수가 있겠습니다. 근데 말처럼 쉽지 않죠. 근데 그러다 보니까 이제 자기 주도적인 아이를 기르려면 어떻게 해야 되느냐, 자기 주도적인 사람이 되려면 어떻게 해야 되느냐, 이런 정보들이 굉장히 많습니다. 그래서 뭐 아이가 선택하고 스스로 선택하고 할 수 있도록 기다려줘야 한다. 그리고 객관적인 시각으로 아이를 바라보고 믿음의 눈으로 아이를 지켜봐줘야 한다. 뭐 이런 말도 있었고, 아이들은 조금 어렵고 또는 실패할 수도 있고 성공할 수도 있지만 작은 것부터 본인이 직접적으로 체험을 하는 것이 중요하다. 이런 말이 많죠. 네, 그래서 자기 주도적인 인재가 되려면 부모님께 필요한 거는 인내, 네, 기다림과 신뢰, 그리고 아이들에게 필요한 건 경험과 시간이다. 이런 말이 있습니다. 근데 이것만으로는 뭔가 조금 부족하지 않나라고 생각이 듭니다. 이런 기본적인 어떤 양육 태도나 나의 생활 태도와 더불어 저는 자기 주도성을 기르는 데는 세 가지가 병행이 되어야 된다고 생각을 합니다. 첫 번째로는 자기 주도적이라는 거는 내가 나를 조절할 수 있는 능력이죠. 그러려면 본인이 어떤 사람인지, 내가 지금 어떤 상태인지 그런 자기를 인지하는, 자기를 알아차리는 자기 인식이 가장 중요한 것 같고요. 두 번째는 이렇게 내가 자기 주도적인 삶을 살려고 할 때 코로나와 같은 뜻하지 않은 상황을 만나더라도 흔들리지 않고 튼튼한 뿌리를 가지고 내가 나아갈 수 있도록 하는, 나로 하여금 나아갈 수 있도록 힘을 발현시켜주는 자기 정체성이 그 두 번째고요. 세 번째로는 우리가 거칠고 어두운 바다를 갈 때 등대가 있으면 그 등대를 삼아서 길잡이를 삼아서 잘 갈 수 있는 것처럼 내가 이 자기주도적인 인재로 나아가려고 할 때 내게 방향을 제시해주고 동기를 끊임없이 부여해주는 가치와 비전이 아닌가 생각을 합니다. 그래서 정리를 하면 이렇게 자기주도성의 시작인 자기인식, 그리고 자기주도성의 뿌리라고 할 수 있는 정체성, 그리고 내가 나아가고자 하는 이 자기주도성의 방향이라고 할 수 있는 가치와 비전, 이 세 가지가 좀 중요하지 않나 이렇게 생각을 합니다. 최근에 그 젊은 층들을 중심으로 유튜브도 그렇고 뭐 서점에도 그렇고 그 MBTI라는 테스트가 굉장히 다시 이렇게 히트를 쳤습니다. 그래서 뭐 인스타에 나는 이런 유형이야, 너는 막 이렇게 올리기도 하고 이렇게 했었는데요. 그런 MBTI로 비롯되는 여러 가지 테스트에 사람들이 관심을 가지는 이유도 이렇게 코로나가 오면서 변화가 상시로 일어나는 이 시대에 더 이제 불확실하죠. 그러니까 불확실할수록 사람은 근본적인 고민을 하게 되는 것 같습니다. 나는 누구지? 내가 정말 이렇게 계속 살아도 될까? 내가 원래 원하던 거는 무엇이었을까? 이런 자기 정체성을 찾으려고 하는 그런 시도의 표현이 아니었을까? 이런 생각을 해봅니다. 그러면 자기 인식부터 이야기를 하나씩 해보도록 하겠습니다. 자기 인식이라는 거는 자기를 알아차리는 거죠. 첫 번째는 내가 화가 났거나 기쁘거나 슬플 때 내가 화가 났구나, 나가 굉장히 행복하구나, 이런 감정적인 정서적인 자기의 상태를 알아차리는 것. 그리고 더 나아가서 내가 이러이러해서 화가 났구나, 나는 주로 이런 상황에 화가 나고 나는 이런 상황이 되면 조금 더 하고 싶은 의욕이 생기는구나, 이렇게 본인에 대한 알아차림, 자각이 되면 어려운 일이 오더라도 그것을 극복하고 더 나아갈 수 있는 그런 힘이 생기는 것 같습니다.
말하자면 이제 자기 인식은 우리가 생각하고 행동하고 느끼고 이 모든 것이 내 안에서 일어나는 나의 뇌에서 일어나는 정보 현상이다. 이거를 알아차리는 거라고 할 수 있겠죠. 그러면 객관적으로 그런 감정과 자기의 생각들을 바라볼 수 있는 힘이 생깁니다. 더 쉽게 말하면 내 생각은 내가 아니고 내 것이다. 내 감정은 내가 아니라 내 것이다. 이거를 알아차리는 것이 자기 인식이라고 생각을 하고요. 자기 주도성의 가장 중요한 기본 토대가 된다고 생각을 합니다. 우리가 이런 자기 주도성의 정의나 자기 인식이나 이런 거를 몰라서 실천을 잘 안 하거나 또는 생활 속에서 변화가 쉽게 일어나지 못하는 것은 아닌 것 같습니다. 가장 중요한 것은 이런 말로 글로 적혀 있는 이런 정보들이 구체적으로 자기에게 체화되고 체험이 되어야 뇌는 경험한 정보를 훨씬 더 기억을 잘하고 실행력이 높아지잖아요. 네, 그래서 저희 뇌교육에서는 이렇게 아이들의 자기주도성을 길러주기 위해서 처음에 어디서부터 시작을 하냐면 몸에서부터 시작을 합니다. 우리가 생각이나 뭐 행동이나 느낌이 모두 뇌에서 일어나는 작용이긴 하지만 이 생각이나 정보가 처음으로 들어오는 것은 오감을 통해서 들어오기 때문에 우리의 이 몸을 통해서 들어오게 되죠. 그래서 몸을 통한 집중, 몸을 통한 자기의 구체적이고 생생한 느낌이 있으면 아이들은 신체적인 자기의 자각, 그것을 넘어서서 아프구나, 힘들구나, 당기구나, 저리구나 이런 그런 경험들을 넘어서서 놓고 싶다, 그만하고 싶다, 그렇지만 더 하고 싶은 마음도 있다. 이런 자기의 어떤 정서적인 상태. 그리고 내가 원래는 이렇게 더 많이 할 수 있는 사람이었구나. 이렇게 본인의 어떤 가능성까지 확장시켜서 인식할 수 있도록 해주고 있습니다. 그동안 뭐 뇌체조나 에너지 느끼기, 뇌관, 지감 이런 것들에 대한 아이들의 많은 사례들을 제가 보여드렸었는데요. 오늘도 그중에 몇 가지만 보여드리도록 하겠습니다. 요거를 먼저 읽어드릴게요. 우리가 이제 한 가지 동작으로 이렇게 예를 들면 이렇게 팔을 양쪽으로 이렇게 뻗어서 한 동작을 오래 취하는 연단이라고도 하기도 하고 HSP gym이라고도 하죠. HSP gym을 하면서 중학교 1학년 친구가 쓴 글입니다. 오늘은 HSP gym을 할 때 팔이 아프고 힘들기도 하였다. 하지만 그 아픔과 힘든 것보다는 평소 내 자신을 믿지 못하는 자신을 보았다. 그리고 조금 더 나아가면 생각이 내가 굉장히 많고 이런 생각들을 내가 내려놓지 못하는구나. 이런 것까지 스스로를 인지하게 되죠. 우리가 이렇게 팔을 들고 있어 보면 여러분 한 3분 정도만, 아이들은 물론 더 길게 있습니다. 계셔보시면 아마 느끼실 거예요. 굉장히 아프고 힘들구나. 내리고 싶겠죠? 그러니까 아이도 아마 그럴 거예요. 아프다, 힘들다, 내리고 싶다, 그만하고 싶다. 아마 나는 못할지도 몰라. 이렇게. 그러면서 자기의 상태를 인지를 하는 거죠. 그렇지만 나는 이거를 잘 하고 싶다. 끝까지 버텨내고 싶다. 이런 과정들을 통해서 생각이 많은 자기까지 이렇게 바라보게 됩니다. 이렇게 객관적으로 자기를 바라보게 되면 구체적인 생활 속에서의 변화가 일어나게 되고요. 실천으로 이어지게 됩니다. 아이들이 가장 많이, 아이들의 주업이죠. 네, 이렇게 얘기하면 아이들은 싫어할까요? 네, 아이들의 직업, 학생의 본분, 공부에 대해서 이런 것들이 어떻게 적용이 되는지 좀 보여드릴게요. 아이들은 공부를 어떻게 생각할까요? 네, 여러분들과 비슷합니다. 여러분들은 학교 다니셨을 때 공부하는 게 너무 즐겁고 행복해서 학교를 다니셨잖아요. 네, 그러시진 않으시죠? 네, 아이들도 비슷해요. 네, 초등학교 4학년 아이들이 공부에 대해서 쓴 글입니다. 하나 보시면 공부 이 자식 왜 날 힘들게 해? 너는 마치 우리 엄마 같아. 이렇게 했고요. 옆에 친구는 공부 짜증나는 공부 왜 이렇게 나를 괴롭히냐? 나를 좋아해서 그런가? 아니면 나를 괴롭히려고 그런가? 막 이렇게 시를 썼어요. 그렇죠? 이렇게 싫어하던 공부도 어떤 신체적인 구체적인 체험을 통해서 자기를 바라보고 나의 가능성을 자꾸 바라보다 보면 결국은 한번 해볼 만한 거구나. 별것도 아니네. 그래 한번 해보지 어려운 것도 아니네. 이렇게 생각을 하게 된다거나 결국은 나의 미래로 가는 어떤 계단이나 희망이구나. 그래서 힘들지만 조금 더 즐거운 마음으로 열심히 해야겠구나
라는 자각이 오게 되고 그것을 생활 속에서 실천을 할 수 있게 됩니다. 그러면 학업에서도 어머니께서 옆에서 막 잔소리를 하거나 학원을 막 돌리지 않아도 본인이 어제보다는 조금 더, 오늘보다는 내일, 매일매일 조금씩 나아지는 그런 행동의 변화를 보여줄 수 있다고 생각을 합니다. 그리고 생활 속에서도 아이가 자기가 주도적인 자기로 자기의 어떤 습관이나 행동을 이끌어 나가는 것을 볼 수 있습니다. 이 친구는 초등학교 5학년 여학생인데요. 내가 5학년이었을 때 어땠나? 또는 지금 자녀분이 5학년인데 어떤가를 생각을 하시면서 한번 보시면 좋을 것 같아요. 네, 이 친구는 이렇게 썼습니다. 내가 내 인생의 주인이 되기 위해서 노력해야 할 점은 내 자신과 타협하지 않는 것이다. 지금 저도 많이 하고 있고 여러분도 아마 많이 하고 계실지도 모르겠네요. 네, 항상 나 자신에게 용기를 넣어주고 생활관리, 시간관리를 좀 더 구체적으로 해야겠다. 이렇게 적혀 있고 끝부분에 보면 얘가 이제 계획을 세웠어요. 그렇죠? 요즘에 2월의 목표로 긍정적인 생각 3가지 하기를 하면서 조금씩 내 인생의 주인이 된다는 느낌이 들고 있다. 이렇게 작은 계획들을 실천하면서 그것이 성공의 어떤 경험으로 이루어지면 진짜 실천적이고 주도적인, 자기 주도적인 그런 인재로 성장할 수 있게 되는 거죠. 네, 그래서 자기 주도성이라는 거는 자기 삶을 스스로 조절하고 이끌어가는 것인데 거기서 가장 중요한 것은 먼저 자기를 인식하는 것이다. 그리고 그 튼튼한 내가 누구인가에 대한 뿌리를 근본 기반으로 해서 내 목표와 꿈과 비전을 향해서 이렇게 나아갈 수 있는 역량이다. 이렇게 보시면 되겠고 그것을 위해서 내 교육에서는 신체적인, 정서적인, 그리고 인지적인, 구체적인 체험들을 통해서 실제로 생활 속에서 실천하고 체화될 수 있는 그런 자기주도적인 리더를 길러주고 있다. 이렇게 생각하시면 되겠습니다. 네. 그러다 보면 아이들은 자기를 이렇게 우주라고 표현하는 자기의 가능성을 이 정도까지 이렇게 생각을 하게 되겠죠. 네. 작년, 재작년, 올 한 해는 말할 것도 없고요. 서점이나 유튜브에서 굉장히 인기 있는 키워드 중에 하나가 바로 습관, 그리고 새벽 기상 이런 거였어요. 얼마 전에도 제가 서점에 나가 봤더니 새벽 기상과 관련된 책이 베스트셀러에 올라 있는 걸 봤습니다. 이거는 단순하게 좋은 습관을 가지는 거 또는 새벽에 일찍 일어나는 거 그것을 넘어서서 오늘 하루 내가 새벽에 일찍 일어남으로써 내 삶을 오늘 하루를 주도적으로 이끌어가고 싶다. 그리고 그런 날들이 모여서 내 삶 전체를 주도적으로 이끌어가고 싶다라는 그런 자기 주도성의 표현이 아닐까 이렇게 생각이 됩니다. 네, 오늘 제가 준비한 이야기는 여기까지고요. 귀한 시간 함께해 주셔서 감사합니다. 이것으로 마무리하도록 하겠습니다. 네, 최유리 팀장님 감사드립니다. 네. 학부모님들이 확실히 지금 세션에 많이 들어와 계신 것 같은데요. 네. 한국 교육하면 이제 입시 위주 교육이 엄청 되어 있는데 비알레교육이 전혀 다른 새로운 길들을 걸어오셨는데 이 내교육을 선택하는 학부모님들이 굉장히 궁금해지는데요. 이전하고 지금 학부모님들이 비알레교육에서 원하시는 찾아오시는 부모님들은 그 니즈와 그런 것들이 어떤지 보니까 궁금하신 것 같습니다. 네. 어머님들은 저도 교육기관에 비알레교육에 오기 전에도 사실은 교육기관에서만 오래 근무를 했었는데요. 많은 어머님들이 아이의 어떤 인성적인 부분, 미래 이 아이가 갖춰야 되는 역량 이런 것들에 관심이 많으시죠. 그렇지만 현실적으로 사실 아이가 입시라든가 이런 공부와 분리될 수 없는 것도 사실입니다. 네. 그런데 그럼에도 불구하고 내가 지금 하고 있는 아이의 이런 학업과 더불어 우리 아이가 갖춰야 되는 어떤 배려, 다른 사람과 함께 할 수 있는 능력, 소통하고 공감하는 능력, 문제를 잘 해결해 나가는 능력, 주도적인 역량 이런 거를 길러주고자 하시는 분들이 깨어가시고 앞서가시는 분들이 할 수 있겠죠. 내 교육을 선택하시는 게 아닐까 생각이 됩니다. 우리 아이가 혹시 학원을 보내도 그때뿐인 것 같다. 뭐 어디를 다녀와도 그 며칠밖에 안 간다. 이러시면 구체적인 체험을 통해서 아이의 가능성을 열어줄 수 있는 저희 비알레 교육과 상의하시면 좋을 것 같습니다. 네. 네, 오늘 발표해 주신 팀장님 감사드립니다. 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네, 이 비알레 교육에서는 아마 이전에는 좀 그 혁신적인
주목을 받았다면 앞으로는 미래 교육의 당당한 한 축으로 주목받을 것이라 기대되고요. 네, 미래사회교육 5번째 세션은 조금 나이를 이제 낮췄습니다. 네, 영유아 내교육 대표 기업이죠. 주식회사 키즈 내교육의 안소영 국장님 모셨는데요. 올해는 또 대한민국 교육부가 유아 중심, 놀이 중심 교육과정 개편을 시행한 첫 해이기 때문에 오늘 놀이 중심의 유아 내교육 무엇이 다른가 주제로 발표하시겠습니다. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 저는 키즈 내교육의 국장으로 일하고 있는 안소영입니다. 저는 유아교육 현장에서 유아들과 선생님 그리고 부모님, 원장님들을 만나고 있습니다. 네, 오늘 제가 발표할 3가지 내용은 첫 번째, 언택트 시대 유아들이 당면한 현실적인 문제이고, 두 번째는 놀이 중심 유아교육, 뇌를 알면 놀이가 보인다입니다. 세 번째는 키즈내 교육에서 지금 준비하고 있는 새로운 놀이 컨텐츠, 내가 좋아하는 놀이를 만나보겠습니다. 유아에게 질문을 했습니다. 나는 코로나 바이러스가 싫어해서 이제 왜 그러냐고 질문을 했는데 뭐라고 대답을 했을까요? 친구들과 맘껏 자유롭게 얼굴 보며 놀 수 없어서라고 이야기했다고 합니다. 아이들은 놀이가 본능이고 그리고 놀이가 삶 그 자체입니다. 그리고 접촉하면서 관계를 맺고자 하는 그런 본능적인 힘이 우리 아이들뿐만 아니라 우리 인간에게는 누구나 있습니다. 그런데 아이들이 얼굴을 보며 놀 수 없기 때문에 감정을 표현하는 그런 교류가 없어서 아이들이 감정을 충분히 나눌 수 없게 되었습니다. 그래서 언택트 시대에 유아들이 당면한 현실적인 문제들은 여러 가지가 있겠지만 가장 큰 문제는 아이들이 서로 얼굴을 보면서 감정을 나눌 수 없다는 것입니다. 유아기는 우뇌가 발달하는 시기이기 때문에 감정을 표현하는 얼굴을 보면서 감정을 느끼고 이해하고 표현하며 조절해 나가면서 성장해 나갑니다. 유아들은 언어적인 소통이 아직 미숙하기 때문에 가장 강력한 비언어적 의사소통이 얼굴 표정입니다. 우리 여기 아이를 보면 어떤 감정인 것 같으신가요? 말하지 않아도 감정을 알 수 있게 되죠. 그래서 유아들은 다른 사람과 얼굴을 마주 보면서 감정을 느끼고 이해하고 그리고 소통하면서 정서를 조율해 나가고 공감 능력을 길러나가고 친밀감과 사회성을 발달시켜 나갑니다. 그런데 요즘 언택트 시대로 아이들이 얼굴 표정을 보면서 놀 수 없게 되었는데 그러면 아이들에게 놀이 환경을 우리는 새롭게 만들어줘야 된다고 생각합니다. 제가 이제 현장에서 아이들하고 놀이를 하는 그 다양한 놀이 중에 아이들이 눈을 맞추며 하는 놀이를 굉장히 좋아합니다. 친구랑 손잡고 눈 뽀뽀하고 몸으로 표현하면서 사랑해, 뭐 좋아해 이런 표현을 합니다. 그러면 아이들은 손만 잡아도 기분이 좋고 그리고 눈 맞춤만 해도 웃으면서 정말 행복해 합니다. 올해 코로나 때문에 유치원에서 놀이 수업을 요청하셨는데 아이들과 비접촉하는 놀이를 했으면 좋겠어요 라고 하셔서 저는 아이들과 이렇게 놀이를 해보았습니다. 친구랑 손을 잡진 않지만 친구랑 눈 뽀뽀하고 사랑해 라고 표현을 하고 친구랑 눈 뽀뽀하고 또 어떤 말을 나눌까 좋아해 라고 감정을 나누면서 놀이를 해보았습니다. 이렇게 얼굴은 보지 못하지만 눈을 통해서 아이들이 충분히 감정을 나눌 수 있는 그런 놀이 환경이 아이들에게는 굉장히 필요하다고 생각합니다. 집에서 아이와 눈을 맞추는 시간이 얼마나 되시나요? 아이와 눈을 마주치는 것은 가장 기본적인 그 놀이입니다. 우리 아이들이 눈을 맞추며 놀이를 했을 때 스스로 감정을 조율해 나가고 그리고 아이들이 타인과도 공감하면서 그리고 사회성과 친밀감이 발달해 나갑니다. 유아 내교육에서는 이렇게 친구랑 눈맞춤 하면서 신체를 표현하면서 그리고 느낌과 감정을 나누면서 신체, 정서, 인지가 골고루 통합적으로 발달될 수 있는 교육을 하고 있습니다. 코로나로 우리의 이제 환경은 많이 달라졌지만 우리 어른들은 유아들에게
감정과 정서, 신체 인지가 골고루 발달할 수 있는 놀이를 꼭 마련해 줘야 된다고 생각합니다. 키즈 내교육에서는 이제 10년 전부터 놀이 교육을 진행해 왔습니다. 2020년 유아교육이 놀이 중심 교육으로 개정이 되었는데 10년 전부터 우리 아이들이 신체와 정서, 인지가 통합적으로 잘 발달될 수 있는 놀이를 꾸준하게 해왔는데요. 키즈 내교육은 유아들이 자신의 가치를 소중하다고 느끼게 하고 그리고 뇌를 활용하고 건강, 사랑, 행복을 창조할 수 있도록 하면서 인성을 발현시키는 교육입니다. 신체, 정서, 인지가 골고루 균형적으로 발달되는 교육을 하고 있습니다. 올해 언택트 시대에 이제 유아교육 현장에서도 많은 변화가 있었습니다. 2011년 키즈 내교육은 창립할 때부터 온 오프라인 컨텐츠를 꾸준하게 개발해 왔습니다. 그래서 온라인 컨텐츠를 통해서 아이들이 아침마다 브레인을 깨우는 뇌 컨디션을 좋게 하는 뇌를 깨우는 영교시 수업, 그리고 브레인 체조, 키즈 요가, 인성놀이, 놀이 명상 등 다양한 컨텐츠를 활용해서 우리 아이들이 뇌 활용 습관을 길러가고 있습니다. 그리고 키즈 내교육은 유아교육의 많은 프로그램 중에서도 뇌 전문가들이 프로그램을 개발하고 온 오프라인 시스템을 통해서 현장에 교육을 전달하고 있습니다. 올해는 언택트 시대에 맞게 온라인으로 부모님과 함께하는 놀이 수업을 진행을 했고 그리고 현장에 있는 선생님들께 놀이 코칭을 지도하고 놀이 강사 과정도 진행을 하고 있습니다. 교사 인성, 부모 교육, 원장 스쿨 등 다양한 교육을 저희가 꾸준하게 진행하고 프로그램을 계속 개발해 나가고 있습니다. 현장에서 이제 유치원 선생님들이 저희 컨텐츠를 활용하여서 그 영상을 찍고 유튜브에 올리신 자료가 있는데 함께 보겠습니다. 네. 손 준비 짠! 손 없다. 보시면서 손 준비 함께 짠! 따라해 보시기 손 바랍니다. 없다. 인사 시작! 내가 좋아 너도 좋아 우리는 친구 사랑해. 황금요술공, 검정요술공 체조. 보시면서 체조 함께 따라해 보세요. 머리 두드리기. 황금요술공 나라에서 뇌를 깨워줍니다. 야스. 짝짝 황금요술공 신체를 두드려서 어깨. 감각을 깨워줍니다. 내려가기. 손바닥. 손끝 올라가기. 반대쪽 어깨. 내려가기. 손바닥. 네. 내려가기. 손바닥. 손끝 올라가기. 머리. 네, 다시 뇌를 깨워보겠습니다. 가슴. 가슴, 아랫배. 아랫배도 두드려주고 옆구리. 엉덩이. 엉덩이도 두드려주고 다리. 아랫배. 박수. 아이 시원해. 아이 시원해. 네, 선생님들께서 이 영상을 찍어서 유튜브에 올리신 것은 가정에서 이제 부모님들이 유아와 함께 보내는 시간이 많다 보니 원에서 매일매일 아이들이 뇌를 깨우는 영교시 수업을 하고 있는데 집에서도 할 수 있도록 저희 컨텐츠가 준비되어 있었기 때문에 이렇게 가정에서도 함께 하실 수 있도록 그렇게 제공을 해드렸습니다. 키즈 내교육에서는 아이들이 마음을 서로 나누는 놀이도 물론 하고 있지만 가장 중요한 첫 번째 몸이 건강한 아이로 자랄 수 있는 다양한 놀이 활동을 하고 있습니다. 우리 아이 그 푸시업 하는 거 보시면 너무 잘한다고 생각되지 않으세요? 네, 아이들이 하나를 하더라도 내가
약속한 것을 지키면서 힘과 그리고 끈기, 인내력, 집중력을 길러가는 모습입니다. 아래 사진을 보시면 친구랑 두 발을 맞대고 거북이 놀이를 하는 건데요. 두 다리에 힘을 기르는 것뿐만 아니라 아랫배에 힘을 기르면서 신체를 건강하게 하고 친구와 마음을 모으면서 서로 마음을 교류하면서 협동하는 마음도 길러갑니다. 그리고 내 몸은 얼마나 건강해졌을까 스스로 체크도 해봅니다. 우리 이제 키즈 내교육의 아이들은요, 신체 활동, 놀이를 통해서 뇌 발달도 물론 좋아지지만 면역력을 높이는 활동들을 많이 하고 있습니다. 우리 아이들이 동그랗게 앉아서 가운데 있는 친구에게 마음을 보내주고 있습니다. 우리 아이들이 나도 사랑하지만 친구도 사랑하는 마음을 전하는 것은 굉장히 중요한데요. 모든 아이들이 한 명 한 명 돌아가면서 가운데 들어가면 친구들이 사랑손 만들어서 친구야 사랑해 하고 마음을 보내줍니다. 이 놀이를 하고 나서 키즈 내교육, 유아 내교육에서는 아이들에게 이렇게 질문을 합니다. 사랑을 보내줬을 때 마음이 어땠어? 라고 물어보면 아이들이 행복했어요 라고 표현을 합니다. 그리고 사랑을 받은 아이도 행복했다고 이야기합니다. 나를 사랑하고 친구를 사랑하는 따뜻한 마음놀이를 하고요. 그리고 이제 우리 아이가 지금 배가 불룩 나왔죠. 유치원이나 어린이집에서 엄마가 되어보는 엄마 되어보기 놀이 활동을 했는데요. 몇 시간 동안 배를 불룩하게 하고 있는 상태에서 밥도 먹고 양치질도 하고 제가 부모교육에서 만난 어머님께서 이런 말씀을 하셨어요. 아이가 집에 와서 엄마 힘들었지 하면서 펑펑 울었다는 이야기를 저에게 들려주셨는데요. 아이가 엄마가 되어보면서 엄마 마음을 느끼고 그리고 내가 정말 소중하게 태어났구나 라는 것을 느끼면서 엄마랑 이야기 나누면서 감동을 받았다 이런 말씀을 해주셨고요. 그리고 키즈 내교육에서는 아이들이 스스로 행복을 창조하는 그런 다양한 놀이를 하고 있습니다. 아이들 3명이서 어느 공간에서 뭔가를 하고 있는데 지금 보이진 않지만 아이들이 행복하게 웃고 있습니다. 내가 기분이 좋지 않을 때도 웃음존이라는 그 공간에 가서 기분 좋게 웃고 그리고 친구와 다퉜을 때도 웃음존에 가서 함께 웃고 기분이 좋아지고 스스로 행복해하는 그런 놀이들을 하고 있습니다. 뇌를 잘 쓰는 아이, 어떤 아이가 뇌를 잘 쓸까요? 저는 아이들이 자신의 뇌를 인지하고 자신의 뇌를 사랑하고 나는 무엇이든 할 수 있다는 그 잠재력을 믿는 것이 뇌를 잘 쓴다고 생각합니다. 여러분들은 아침에 일어나면 어떻게 가장 먼저 하시는 게 어떤 건가요? 우리 유아가 이부자리에서 뭔가를 하고 있는데 두 손을 머리에 올리고 뇌야 일어나, 브레인이 웨이키 웨이키 하면서 뇌를 깨우고 하루를 시작합니다. 교사 연수를 받으셨던 선생님께서 아침에 아이의 뇌를 톡톡톡 두드려주면서 뇌야 일어나 라고 깨워주니까 너무 잘 일어난다고 이야기를 해주셨는데요. 뇌를 잘 쓰는 것은 이렇게 스스로 자기 뇌를 잘 돌보고 사랑해주는 게 아닌가 싶습니다. 그리고 제가 아이들하고 놀이 수업을 하면서 얘들아 너희들에게 정말 세상에서 똑똑한 뇌가 있어요. 세상에서 가장 똑똑한 뇌에게 어떤 말을 들려줄까라고 이야기하면 아이들은 뇌야 사랑해, 뇌야 고마워, 뇌야 뭐든지 할 수 있어 이렇게 이야기를 합니다. 그리고 한 아이가 형과 비교가 되면서 자신감이 매우 이제 부족하다고 말씀을 해주셨는데 이 아이가 주먹을 불끈 쥐고 나는 똑똑한 뇌가 있어요 라고 매일매일 외치고 난 후에 달라졌다고 합니다. 자신의 뇌의 잠재력을 아이가 느끼고 그리고 나는 무엇이든 할 수 있다는 그 힘을 느끼게 되었습니다. 아이들이 나의 뇌만 사랑하는 게 아니고요. 지구를 생각하면서 지구야 사랑해, 지구에게 마음 보내주는 이런 놀이 활동들을 합니다. 2020년 유아교육이 놀이중심 교육과정으로 개정되면서 유아교육의 현장에 계신 선생님들께 놀이 역량이 매우 중요해졌습니다. 그리고 놀이의 중요성을 아시는 부모님들도 놀이의 필요성을 많이 느끼고 계시는데요. 글로벌 사이버 대학교와 뇌교육 융합연구소와 이제 키즈뇌교육 공동 개발한 놀이 중심 유아교육 뇌를 알면 놀이가 보인다 온라인 과정을 개설했습니다. 놀이 중심 유아교육 뇌를 알면 놀이가 보인다는 10강으로 구성되어 있고요. 도구나 준비물이 특별히 필요하지 않는
어디서나 쉽게 할 수 있는 놀이로 구성을 했습니다. 그리고 미래 인재의 핵심 역량인 육시, 창의성, 그리고 의사소통, 협업, 컨텐츠, 소통, 네, 이런 것들을 길러줄 수 있는 놀이로 구성을 했습니다. 온라인으로 놀이를 쉽게 체험해 볼 수 있는 그런 과정입니다. 올해 이제 저희가 꾸준하게 유아 놀이를 진행을 해 왔는데요. 내년에는 2021년 내가 좋아하는 놀이 새로운 프로그램을 런칭하게 되었습니다. 넷돌이 TV에서 유튜브 채널을 통해서 내가 좋아하는 놀이를 만나보실 수 있습니다. 내가 좋아하는 놀이 영상 미리 한번 만나보도록 하겠습니다. 황금똥 만들기. 아이고 배야. 보라야, 어디 아파? 며칠째 황금똥이를 못 만났어. 엄마 몰래 아이스크림이랑 과자를 너무 많이 먹었나 봐. 아이쿠, 밥을 골고루 먹고 간식은 적당히 먹어야 황금똥이를 만나지. 그러게 말이야. 넷돌이 지금 신호 왔어. 나 똥이 만나러 갈게. 꼭 황금똥이를 만나야 해. 친구들의 똥이는 어떤 모양인가요? 친구들의 똥이는 어떤 색깔인가요? 넷돌이는 황금똥이를 좋아해요. 매일 황금똥이를 만나려면 골고루 잘 먹고 잘 놀고 잘 자야 해요. 황금똥이는 넷돌이처럼 좋은 친구예요. 황금똥이와 친하게 지내볼까요? 넷돌이가 황금똥이를 만나기 위해서 하는 볼록 속 놀이를 알려줄게. 볼록 속? 그게 뭐야? 볼록 속 아랫배를 움직이는 놀이야. 아, 이렇게? 배가 막 커졌다, 작아졌다? 그래, 진짜 잘한다. 아랫배에 손을 올리고 숨을 들이마시면서 배를 볼록 내밀고 내쉬면서 배를 쏙 당겨보세요. 숨 들여 마시면서 배를 볼록 내쉬면서 배를 쏙 볼록 쏙 볼록 쏙. 네, 내가 좋아하는 놀이 잘 만나보셨나요? 볼록 속 놀이는 아이들이 황금똥을 만나기도 하지만 장을 움직이면서 뇌와 장을 건강하게 하고 면역력도 높여주고 세로토닌을 분비하면서 행복감을 느끼게 합니다. 저희 아이가 대학생이 되었는데요. 어린이집에서 자라면서 지금 성인이 될 때까지 유아 내교육을 만났고 그리고 BR에서 또 컸고 벤자민을 다녔고 지금은 글로벌 사이버 대학을 다니고 있습니다. 이 아이가 저에게 고마운 거 3가지를 이야기했습니다. 여행, 그리고 운동, 마지막으로 뇌교육이었습니다. 그리고 아침에 일어날 때 잘 일어나길래 제가 물어봤더니 밤에 자기 전에 내일 아침에 7시에 일어나야 돼 라고 이렇게 이야기했다고 합니다. 뇌를 활용하는 습관을 뇌교육을 통해서 잘 길렀다고 저는 생각됩니다. 유아들이 유아기에 경험한 뇌교육을 통해서 자신을 사랑하고 그리고 건강하고 행복하게 자라기를 소망합니다. 키즈 뇌교육은 아이들과 그리고 선생님, 원장님, 부모님들과 함께 행복하게 성장해 나가겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 선생님 국장님 감사합니다. 채팅창에 황금똥이 인기 폭발입니다. 네, 표현이 굉장히 기발하신데요. 질문 중에 이 키즈 뇌교육에서 하는 넷돌이 이 뇌교육 유아를 일반 아동들이 좀 접할 수 있는 방법이 궁금합니다라는 문의가 많은데, 네, 한번 답변 부탁드리겠습니다. 네, 일반 아동들이 이제 접하고 싶으시면 일단은 키즈 뇌교육에 연락을 주시면 저희가 뇌교육을 배울 수 있도록 또
또 연결을 해드릴 수 있을 것 같습니다. 네, 우리 대한민국의 아이들이 유아들이 모두 이제 내교육을 통해서 저렇게 황금똥을 누는 그런 시대가 되었으면 좋겠습니다. 오늘 발표 감사드리겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 드디어 이제 마지막 연사분 미래사회와 교육 마지막 세션이죠. 국가공인 브레인 트레이너 협회 노영철 사무국장님을 연사로 초청했는데요. 브레인 트레이너는 두뇌 훈련 분야, 한국의 유일한 국가공인 민간 자격이고요. 사회적 우울감이 요즘에 너무나 코로나 블루 시대고 피지컬 그리고 멘탈 헬스가 함께 중요한 시대죠. 오늘 두뇌 산업의 새로운 트렌드와 미래라는 주제로 오늘 발표해 주시겠습니다. 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네, 반갑습니다. 네, 오늘 2020 내교육 국제포럼 참 유익한 얘기 많이 들었고 이제 마지막 순서입니다. 네, 오늘 마지막 저와 함께 멋지게 마무리했으면 좋겠습니다. 네, 저는 브레인 트레이너 협회 노형철 사무국장입니다. 브레인 트레이너는 2009년도에 국가 공인이 된 자격증인데요. 우리나라 두뇌 분야에서는 유일한 국가 공인 자격입니다. 지난 한 10여 년간 브레인 트레이너 협회에서는 다양한 두뇌 산업의 사업들을 만들어 왔고 최근에는 서울시에서 여성 유망 직종 5대 유망 직종의 뇌건강 레크레이션 지도사가 선정이 돼서 저희 협회가 그것을 개발하고 교육 훈련 과정을 운영하고 있습니다. 그런 부분에도 많이 관심을 가져주시고 함께 해주시면 감사하겠습니다. 네, 오늘은 두뇌 훈련에 대해서 두뇌 훈련의 산업과 또 앞으로의 새롭게 등장하는 트렌드, 미래 상황 이것을 함께 보는 시간으로 준비를 했는데요. 먼저 두뇌 훈련 산업에 대해서, 트렌드에 대해서, 그리고 미래에 대해서 보는 시간으로 순차적으로 진행해 보도록 하겠습니다. 네, 두뇌 훈련 산업이란 무엇일까요? 이것을 알기 위해서 먼저 두뇌 훈련에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 두뇌 훈련은 익숙하신 분들도 계실 텐데요. 아직은 대중적으로 조금 생소한 개념인 것 같습니다. 이것을 피지컬 훈련, 피지컬 트레이닝이랑 연결해서 비유해서 설명을 하니까 조금 더 이해하시기가 쉬우시더라고요. 먼저 연결을 했을 때 가장 피지컬 트레이닝에서 중요하게 생각하는 것은 신체 기능을 강화하는 것, 근력이라든지 유연성을 강화하는 그런 쪽이 있겠죠. 그래서 그 강화하는 것을 이제 브레인 트레이닝에서는 집중력을 강화하는 것으로 연결시켜서 설명드릴 수 있겠고요. 그리고 적절한 체중을 조절하는 부분에 대해서도 많이들 관심이 있으실 것으로 압니다. 네, 이렇게 체중을 감량하고 불필요한 독소를 빼내는 이런 다이어트와 관련된 그런 관리 프로그램처럼 이제 브레인 트레이닝에도 스트레스 관리 프로그램을 적용할 수 있을 것 같습니다. 그래서 머릿속을 복잡하게 떠도는 그런 생각들과 그리고 스트레스 이런 것을 관리해서 아주 가볍고 그리고 쌩쌩 돌아가는 그런 뇌를 만들어가는 트레이닝으로 연결시킬 수 있겠죠. 네, 그리고 마지막으로는 신체의 밸런스가 참 중요한데요. 그 밸런스처럼 두뇌에도 밸런스가 중요합니다. 뇌 기능이 균형을 맞춰서 골고루 잘 조화롭게 역할을 했을 때 뇌 기능이 아주 특화되겠죠. 네, 그렇게 해서 이 세 가지 영역으로 두뇌 트레이닝을 하게 되면 무슨 효과가 있냐? 네, 첫 번째로 뇌 건강이 있습니다. 뇌가 아주 건강해집니다. 그리고 뇌 기능이 향상됩니다. 이것뿐만 아니라 이제 실질적으로 많은 학생들한테 필요한 그런 학습 능력 향상이라든지 그리고 우울감에 대한 해소라든지 그런 부분에서 좀 더 나아가서 창의 인성을 함양하는 그런 효과도 있겠습니다. 그리고 잠재 능력 개발도 있겠고요. 그런데 이런 트레이닝을 통해서 또 궁극적으로 추구할 수 있는 부분은 자기 자신에 대한 발견 그리고 이것을 실현하는 것 그런 것으로도 연결시켜서 궁극적으로 의식의 성장으로도 이끌어 갈 수가 있습니다. 이것은 실제로 보면은 우리가 하는 모든 활동과 같이 연결되어 있다고도 볼 수 있겠고요. 최근에는 브레인 스포츠라는 용어로도 이것을 설명하기도 합니다. 이렇게 두뇌 트레이닝에 대해서 설명을 드렸는데 그럼 이것은 어떤 형태로 이루어지느냐를 봤을 때 오늘 앞서서도 많은 트레이닝 프로그램도 소개되고 직접 체험도 해보셨는데요. 네, 그런 것들을 전반적으로 이제 브레인 트레이닝이라고 볼 수 있겠습니다. 대표적으로 하는 뇌체조 프로그램이 있겠습니다. 몸을 움직여서 뇌를 자극하고 뇌를 활성화하는 그런 프로그램이라고 볼 수 있겠는데요. 이 프로그램에는 아주 섬세하게 몸의 느낌에 집중하고 섬세하게 몸을 움직이는 그런 기공과 같은 프로그램도 여기 속한다고 할 수 있겠습니다. 그리고 명상 프로그램, 아주 대표적인 브레인 트레이닝입니다.
명상을 통해서 고도의 의식 집중을 하게 되면 뇌파가 변화하게 되고 뇌 기능이 향상되게 되는 여러 가지 효과들이 있죠. 앞서서 또 많은 효과에 대해서 설명하신 것을 보셨을 겁니다. 그리고 기구를 활용한 트레이닝도 있습니다. 뉴로 피드백과 같은 트레이닝도 있고요. 그리고 보통의 경우 많이 알고 계시는 인지훈련 트레이닝도 이 영역에 포함될 수 있습니다. 그래서 기본적인 인지 기능뿐만 아니라 인식하는 어떤 뇌의 패턴들을 변화시켜가는 그런 훈련들을 인지훈련을 통해서 할 수가 있습니다. 네. 그래서 이러한 두뇌 트레이닝에 대한 그 모습들을 봤는데요. 현재까지 두뇌 훈련이라고 하면 아마 여러분들께서 이것을 많이 떠올리셨을 거예요. 첫 번째 그림 보시면 뭐가 보이십니까? 네, 체스와 이제 바둑이 보이시죠? 네, 이런 것처럼 고전적으로 아주 고도의 사고를 하게 되는 그런 보드 게임, 이런 것들이 이제 두뇌 트레이닝으로 많이들 알려져 왔고 대중적으로 많이 하고 있는 프로그램입니다. 거기에 이제 콘솔 프로그램들이 개발이 되면서 테트리스 많이들 해보셨죠? 네, 두뇌 개발 프로그램으로 알려졌었고요. 10여 년 전에는 닌텐도사에서 브레인 에이지, 우리나라 그 제목으로는 매일매일 두뇌 트레이닝이라는 제목으로 아주 크게 선풍적으로 인기를 큰 두뇌 트레이닝 프로그램이 있었습니다. 이것은 전 세계적으로 1억 카피가 팔릴 정도로 굉장히 유명했습니다. 그래서 이런 류의 그 인지 기능 향상시키는 트레이닝 쪽으로 많이 알려져 왔고요. 이것이 이제 대중적으로 뇌에 대한 수많은 그 연구 결과를 바탕으로 반영된 대중서가 출시가 되면서 많이 알려지기 시작했죠. 그래서 시중에 많은 그 뇌 얘기를 여러분들께서 들으실 수가 있고요. 책뿐만 아니라 드라마, 영화에서도 뇌 얘기를 많이들 하고 있습니다. 이러한 가운데 뇌교육의 출현은 두뇌 훈련 산업에 큰 전환점을 줬다고 생각합니다. 지금까지는 뇌 기능 측면에서 봤다면 뇌교육은 이것을 종합적으로 아울러서 뇌의 주인되기, 뇌를 주도적으로 활용하는 관점을 제시했기 때문입니다. 그래서 브레인 트레이닝의 두뇌 훈련에 아주 중요한 방점을 찍었다고 보고 있습니다. 네, 그러면 이렇게 보셨던 두뇌 훈련 그리고 두뇌 훈련 산업, 이것이 이제 새롭게 어떻게 변화하고 있는지 보도록 하겠습니다. 뭐니 해도 계속해서 언급되는 코로나19에 대한 얘기를 안 할 수가 없습니다. 우리나라에서는 상반기 우울증 진료 건수가 35.9%가 증가했다고 해요. 그래서 이런 상황들을 코로나 블루라고 칭하고 아주 사회적인 우울감으로서 큰 여러 가지 조치가 필요하다, 이렇게 정부에서도 바삐 움직이고 있는 상황인데요. 이렇게 되다 보니까 이제 이 우울한 상황을 개선할 수 있는 두뇌 트레이닝에 대한 관심이 급격히 늘어나고 있습니다. 특히 명상 산업이 불과 1년 사이에 엄청나게 증가하고 있는 추세입니다. 올 4월 달에 그 정신건강 10개 앱이 무려 1000만 다운로드가 됐고요. 그 1월 달에 대비해서 24%가 증가한 그런 수치입니다. 네, 거기에다가 그 WHO에서는 코로나19 관련 정신건강 서비스 수요가 매우 높아지고 있다고 이렇게 상황을 설명하기도 했고요. 그리고 미국 같은 경우에는 명상 시장이 크게 성장하기도 했습니다. 지금 보시면은 2020년도에 1.2 빌리언, 그러니까 이 시장 자체가 그 우리나라 돈으로 거의 1조 3천억에 해당하는 그런 시장이 이제 200만 달러 시장으로, 그래서 2조 3천억 원에 해당하는 시장으로 성장하게 된 것이죠. 이것은 2022년도에 이런 성장세를 가지게 될 것이라고 예측을 하게 된 것입니다. 그래서 이런 부분을 봤을 때 정말 명상의 시장들이 많이 증가하고 있다는 것을 알 수가 있는데요. 이것을 보기 위해서 대표적으로 그 유명한 앱들 몇 가지를 좀 가져와 봤습니다. 캄이라는 앱이 지금 명상 앱 전체 순위에서 1위입니다. 8천만 다운로드가 됐고요. 올해 10월에 기업 가치가 22억 달러, 무려 2조 5,100억 원 정도의 유니콘 기업으로 등극했습니다. 이것은 이 명상 업계에서도 굉장히 큰 그 기업 가치로서 주목받게 되는 계기가 됐고요. 올해 1억 5천만 달러에 대한 투자를 유치 중이라고 또 최근 소식을 들은 바 있습니다. 이쪽 캄에 나오는 컨텐츠들은 자연의 소리부터 해서 여러 가지 명상을 주도할 수 있는 그 가이드를 안내해주고 있고요. 그리고 명상 트레이너의 그
스토리 이런 것들을 또 컨텐츠로 담고 있습니다. 아주 다채로운 컨텐츠가 있어서 명상을 편하게 접할 수 있게 설계가 되어 있고요. 그 다음에 주목할 그 앱은 헤드스페이스라는 앱이 있습니다. 전 세계 190개국에 6,200만 다운로드가 된 앱입니다. 네, 이것은 또 빌 게이츠를 명상 가이드를 해준 앱으로도 유명하기도 한데요. 특히 기업 시장으로 많이 또 확산이 되고 있다고 하죠. 그래서 이게 1대1뿐만 아니라 기업으로 B2C 영역으로도 명상 산업이 발전하고 있습니다. 이런 트렌드는 이미 실리콘밸리에서부터 시작을 했습니다. 2007년도에 구글에서는 내부 명상 프로그램으로 내면 검색 프로그램을 런칭을 했고요. 그 직원들 대상으로 하는 명상 프로그램이 아주 절찬리에 진행이 됐었습니다. 그리고 실리콘밸리의 위즈덤 2.0에서는 이러한 명상의 트렌드와 또 새로운 정신에 대한 건강 그런 것을 감안하는 심포지엄 같은 것들이 열리기도 했죠. 그래서 이렇게 그 미국에서부터 또 실리콘밸리에서부터 시작된 명상의 붐이 전 세계적으로 확산되고 있는 추세를 볼 수가 있습니다. 여기에 우리나라 앱도 빼놓을 수가 없습니다. 지금 아주 그 선두에서 역할을 하고 있는 마보라는 앱이 있는데요. 그 올해 7월 다운로드가 25만 명이 됐고요. 가입자 수가 17만 명이라고 합니다. 그 1월부터 10월까지 그러니까 코로나가 유행하는 그 기간 동안에 무려 기업 명상 프로그램으로 400%가 증가했다고 하고요. 삼성, SK, LG U+ 등 대기업에서 직원 교육, 복지 차원의 이용권을 계속해서 그 판매하는 등 그러한 성과를 내고 있습니다. 이런 부분으로 봤을 때도 이제 명상 앱이 굉장히 많이 우리나라에서도 보급되고 있는 추세를 알 수가 있습니다. 그러니까 코로나 블루에서부터 이렇게 말씀을 드렸었는데요. 그 지금 코로나 블루뿐만 아니라 고령화 시대 그리고 복잡 다면한 여러 가지 인간관계, 급격한 사회 변화 속에서 우리는 육체적 건강뿐만 아니라 멘탈 헬스, 정신 건강까지도 주목할 수밖에 없는 그런 시대를 맞이하고 있고요. 이때 그 생활 전반에서 명상과 같은 그런 두뇌 훈련의 필요성이 굉장히 대두되고 있는 시점이라고 봅니다. 그래서 앞으로 이러한 그 명상의 시장 그리고 두뇌 훈련의 시장 이 산업은 굉장히 커질 것으로 예측이 됩니다. 이런 부분에 있어서 새로운 트렌드를 정리를 해보자면 첫 번째 뇌과학 연구 결과로 밝혀진 뇌의 속성을 활용한다는 측면이 있습니다. 1990년대부터 미국, 일본, 유럽의 선진국들이 뇌 시대로 선포하면서 아주 집중적인 뇌 연구에 투자를 했는데요. 그 연구 결과들이 지금 실질적인 프로그램으로 만들어지고 있습니다. 그걸 통해서 뇌는 외부의 자극, 상상만으로도 변화할 수 있다는 그런 속성 이런 부분을 바탕으로 해서 다양한 그 온라인 기반의 컨텐츠가 가능하다. 그래서 이것이 비대면으로도 가능하다 하는 그 측면이 또 새로운 트렌드로 나오고 있고요. 그리고 4차 산업혁명 ICT 기반 컨텐츠 플랫폼으로 이것이 구성되는 트렌드도 보여집니다. 예를 들어서 이제 우리가 수많은 그 연결들이 4차 산업혁명 시대의 그 빅데이터라든지 인공지능이라든지 IoT와 같은 환경 속에서 같이 이루어지고 있는데요. 이런 부분을 통해서 개개인의 그런 데이터들이 그 같이 소통이 되고 있고 이것을 통해서 그 두뇌 트레이닝 컨텐츠가 전달되고 있습니다. 거기다가 이런 인터넷 환경이 좋아지면서 증강현실이라든지 가상현실과 같은 그런 고급 기술들도 이 두뇌 훈련 프로그램에 적용이 되고 있고요. 이런 부분들은 또 이제 사용자 간의 연결 그리고 트레이너와 사용자 간의 더 밀접한 그런 트레이닝 프로그램으로 같이 이어지고 있습니다. 네, 여기에 생체 신호 측정 기술도 발달하게 되면서 뇌파와 같은 그런 기기들이 저렴하게 구매할 수 있고 이 부분을 대중적으로 활용할 수 있도록 개발이 됐습니다. 그래서 이 명상이나 두뇌 트레이닝 이런 프로그램들이 육체적 트레이닝과 같이 객관적으로 수치를 보면서 할 수 있는 시대로 접어들고 있는 것이죠. 그런 부분을 통해서 이게 데이터화되고 더 트레이닝이 발전될 수 있는 그런 추세로 연결되고 있습니다. 그리고 개인 맞춤형 두뇌 훈련 프로그램이 이제 트렌드로 제시되고 있습니다. 지금 상황이 그렇다 보니 집체 교육이라든지 여러 가지 전체를 아우르는 오버롤한 목적의 트레이닝보다는 개인에 맞춘 그런 트레이닝이 굉장히 각광받고 있습니다. 그래서 좋은 인터넷 환경 속에서 개별적으로 원하는 트레이닝들을 이 개별 맞춤식 트레이닝을 통해서 제공이 되고 있고
또 인공지능이라든지 그 여러 가지 좋은 인터넷 환경을 바탕으로 해서 이것이 자동으로 전달되는 그런 트렌드도 나타나고 있습니다. 자, 그러면 이런 트렌드 속에서 우리는 미래를 어떻게 준비해야 될까요? 이제 우리가 그 이끌어가는 미래의 그 전략은 첫 번째로는 그 전문가의 퍼스널 브랜딩이 중요할 것 같습니다. 전문가의 퍼스널 브랜딩. 네, 이것은 무슨 뜻이냐면 이제 개개인의 그런 영향력 자체가 커지기 때문에 국가공인 브랜드 트레이너와 같은 인증받은 전문가가 자신의 개인 브랜드를 통해서 명상을 전달하고 트레이닝을 전달할 수가 있게 되는 시대가 됐다는 겁니다. 그래서 이런 부분을 잘 할 수 있도록 우리가 그 산업계에 이끌어가는 전략들을 만들어야 된다고 생각을 하고 있고요. 그리고 두 번째는 두뇌 훈련 선순환 플랫폼을 신경을 써야 된다고 봅니다. 이것은 엘빈 톰플러가 얘기했던 프로슈머하고도 같이 연결될 수 있습니다. 즉 두뇌 훈련을 제공해 준 사람이 소비를 하고 또 소비자가 다시 또 두뇌 훈련을 제공하는 그런 연쇄적인 구조를 이 플랫폼을 통해서 구축하는 그러한 구조를 만드는 것이죠. 이것은 제가 앞서 소개해드렸던 캄이라든지 헤드스페이스 그리고 우리나라의 마보에서도 이런 플랫폼을 만드는 움직임을 이미 하고 있습니다. 이런 부분들을 더 이렇게 잘 기획하고 만들어 갈 수 있다면 이 부분을 선도할 수 있는 전략이 나올 수 있다고 생각되고요. 그리고 또 세계관이 깃든 컨텐츠도 중요하다고 생각됩니다. 지금의 좋은 환경 속에서 결국 살아남는 것은 특화된 컨텐츠입니다. 이런 부분에서 정말 그 전체에 이롭고 또 그 전체에 공감이 줄 수 있는 그런 컨텐츠를 바탕으로 두뇌 트레이닝이 설계가 된다면 주도할 수 있는 전략이 나올 수 있다고 봅니다. 1차 산업혁명을 지나서 이제 4차 산업혁명까지 왔습니다. 4차 산업혁명 시대에는 빅데이터, AI, IoT 기반의 초연결 초지능 시대라고 얘기하는데요. 이때는 이제 앞서서 노동자, 기술자, 전문가가 그 시대를 주도했다면 이제는 운용자가 주도하지 않을까. 즉 이러한 기술들을 잘 운영해 나가는 사람이 주도하지 않을까 합니다. 이런 부분에 있어서 그 다음은 이제 어떻게 될까를 고민해 봤을 때 두뇌 훈련 역할을 하겠다고 보고 있습니다. 어떤 부분이냐면 이렇게 운영자가 운영을 할 때 그 운영을 어떤 목적으로 하냐가 중요한 것이죠. 수많은 초연결 시대 속에서 개개인의 영향력은 어마어마합니다. 한 명의 인플루언서가 전 세계의 여론을 만들 수도 있는 시대가 왔어요. 그렇기 때문에 개개인이 어떠한 가치관을 갖고 어떠한 선택하느냐가 전체에 영향을 주게 되어 있고요. 그런 부분에서 긍정적 가치관, 인류 공영에 도움이 되는 가치관을 트레이닝하는 것이 매우 중요한 시대로 오게 된다고 봅니다. 그래서 여기서는 이제 앞서서 가장 처음에 오프닝 스피치에서 그 이승원 총장님께서 말씀을 주셨듯이 좋은 뇌, 그러니까 그 모두에게 같이 연결되어 있고 조화롭게 그 행복을 쉽게 만들 수 있는 그런 뇌가 굉장히 중요해지는 시점이 되겠고 그것이 바로 홍익인간으로서 연결되는 시대가 될 거라는 것이죠. 그래서 그러한 좋은 뇌를 만들 수 있는 두뇌 트레이닝이 실제로 이 시대를 이끌어가는 하나의 컨텐츠로 산업으로 만들어지지 않을까 기대하고 있습니다. 그래서 이러한 그 시대, 5차 산업혁명 시대를 두뇌 훈련과 함께 같이 이끌어 갔으면 합니다. 네, 그리고 지구경영 시대를 함께 열어갔으면 합니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 네, 노영철 사무국장님 감사드립니다. 네, 한국이 이 두뇌 훈련 산업을 또 굉장히 리드하고 있지 않습니까? 또 그것이 이제 한국의 국가공인 이 브레인 트레이닝 자격이 세계에서 가장 처음으로 만들어진 또 그 이유이기도 한 것 같은데요. 여기 질문 중에 네, 제일 아주 근본적이면서도 중요한 것 같아요. 브레인 트레이너 시험을 어떻게 준비하면 좋습니까? 여기에 대해서 네. 궁금증에 답변을 해주시면 좋을 것 같습니다. 네, 브레인 트레이너 시험은 그 국가공인 시험이다 보니까 거의 수능과 비슷한 수준의 출제와 시험 운영 시스템을 갖고 있습니다. 그래서 상당히 좀 예측하기도 어렵고 준비하기도 난해한 시험으로 알려져 있는데요. 기본적으로 뇌에 대해서 근본적인 그 구조와 기능을 이해하고 뇌 트레이닝을 또 직접 체험을 해보는 게 참 중요하다고 생각이 돼요. 그런 부분을 잘 체험하고 또 이러한 교육을 받을 수 있는 뭐 여러 가지 교육기관들도 있습니다. 글로벌 사이버 대학교라든지 브레인 트레이너 협회라든지 각종 기관들에서 제시하는 그런 교육 프로그램을 이수하면서 이러한 전문가로서의 준비를 하시면 좋지 않을까 생각합니다. 네, 네, 브레인 트레이너 많이 네, 도전 부탁드리겠습니다. 네, 오늘 발표 감사드리겠습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네. 이것으로 미래 사회학 교육 네, 6번째 마지막 발표까지 마쳤습니다. 그럼 제가 자리로
좀 중앙으로 이동해서 오늘 마무리 인사를 드리도록 하겠습니다. 네, 오늘 2020 내교육 국제 포럼 네, 다들 어떻게 들으셨습니까? 제가 이렇게 유튜브 시청을 확인을 해보니까 약 누적으로 한 10,000명 이상 시청을 하지 않았나 싶은데요. 유아부터 아동, 청소년, 또 성인, 중장년까지 그리고 내교육의 대학원까지 한국은 이제 따라가는 국가가 아니라 지구와 인류사에 어떠한 기여를 할 것인가에 대한 책임과 사명감을 가져야 될 나라, 이런 시점이 아닌가 싶습니다. 오프닝 스피치에서 이승원 국제내교협회 협회장님께서 말씀하셨던 좋은 뇌를 만드는 시대, 누구나 뇌를 가지고 있지만 이러한 뇌를 어떻게 활용 개발해야 될지에 대한 답을 알지 못하는 시대에 한국에서 시작된 내교육이 전 세계의 뇌를 깨우고 있는 시대입니다. 내교육 헌장에 있는 마지막 문구 혹시 기억하시나요? Take back your brain. 다 함께 외치면서 오늘 2020 내교 국제 포럼을 마무리하겠습니다. 하나, 둘, 셋. Take back your brain. 네, 2020 내교 국제 포럼에 함께 해주셔서 감사드립니다.